गोविंद। जय श्री जगन्नाथ। आज आभासी कार्यक्रम उपस्थित समस्त आदरणीय सम्मान्य श्रोता एवं वक्ता को शुभ संध्या एवं सादर नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ महोदधि in association with Sanjog, a forum of senior citizens, is going to conduct its sixth webinar on a special topic, especially for senior citizens, that is all about Parkinson. On this occasion, I would like to welcome Dr. Haraprasanna Das, the Chartered President of Rotary Club of Mahadadhi, founder of Sanjog, founder and chief mentor of Manava Adhyayana Kendra, Rotarian Sangram Kesari Patnaik, President of Rotary Club of Mahadadhi, Rotarian Sarveswara Sahu, immediate past President of Rotary Club of Mahadadhi, Rotarian Rajkumar Sudha, Vice President of Rotary Club of Mahadadhi, as well as the coordinator of Sanjog, esteemed members of Rotary Club of Mahadadhi and Rotarians from other clubs, eminent members from Sanjog, and other audience joined online. And last but not the least, the speaker of today's webinar, Rotarian Dr. Sabyasachi Patnaik, who is not only skilled but also passionate about his work, engaging with patients in a very lively and approachable manner. On behalf of RECM, once again I welcome you all to this webinar. आजिर संध्यार कार्यसूची एहीपरि संचालन करिवे सभापति रोटारियन संग्राम केशरी पट्टनायक, रोटारी क्लब ऑफ महोदधि एवं संजोग विषय संक्षिप्त विवरणी प्रदान करिया परे स्पीकर डॉक्टर सब्यसाची पट्टनायक तांकर वक्तव्य रखिबे। तापरे किछि समय प्रश्न उत्तर जदि किछि प्रश्न थाए धन्यवाद प्रस्ताव सह कार्यक्रम समापन करिवे श्रीजुक्त विभूतिभूषण पाणिग्राही, कन्वेनर ऑफ संजोग। वर्तमान अनुरोध करुच्ची सभापति को कार्यक्रम को आगे नेबा पाई। थैंक यू। सभापति संग्राम भाई के अनुरोध करुच्ची वर्तमान कार्यक्रम को आगे नेबा पाई। जय श्री जगन्नाथ समस्त की। आमर यही कार्यक्रम संजोग एवं रोटारी क्लब महोदधि भुवनेश्वर तरफ करा जाउची। एटा हमर षष्ठ वेबिनार। आमे एटा को हमर संजोग एवं रोटारी क्लब महोदधि तरफ मिलित भाव में करूँ। संजोग विषय में सम्यक विवरण देवाक चाहूँगी। संजोग होची समभावापन्न वरिष्ठ नागरिक मानकर एक श्रृंखलित आभासी संजोग गोष्ठी। कोरोनार भयावहता भितर कोरोनार वार्ता नहीं 1920 मसीहा अक्टोबर 23 तारीख दिन डॉक्टर हरप्रसन्न दास प्रचेषा ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट ट्रस्ट एक उद्यम रूपे जन्म नहीं। ये ट्रस्ट बस्ती, अनाथाश्रम, आदिवासी छात्रावास आदि रोता छात्र छात्री को मागणार व्यक्तित्व विकास एवं युवक युवती तथा महिला मान दक्षता विकास तालीम दे आसुछि। संजोगर उद्देश्य थिला भय और निसंगता भितर दिन काटुवा वरिष्ठ नागरिक मानक मध्यरे भावर आदान प्रदान पूर्वक से मुहरे हस फुटाइबा और परस्पर को एवं एक अभिनव पारिवारिक संपर्क बांधि रखा। वरिष्ठ नागरिक मानक पई समर्पित संजोग यार सदस्य सदस्या सहयोग और निष्ठा फल दीर्घ दिन धरी यही दिगरे सफलतार सहित कार्य कर सभ्य सभा दक्षता, सृजनशीलता और अभिज्ञता को नहीं विभिन्न उपयोगी विषय वेबिनार, कविता पाठोत्सव, संगीत समारोह, वार्षिक उत्सव, बंधुमेलन, जन्मदिन शुभेच्छा आदान प्रदान आदि कार्यक्रम माध्यम संजोग यार लक्ष्य पथ में आगे चलती। हमर रोटारी क्लब महोदधि
2021 ମସିହାରୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 32 ସଦସ୍ୟ ଆମର ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସବ୍ୟସାଚୀ କିଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଞ୍ଚିତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଡକ୍ଟର ସବ୍ୟସାଚୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଯିଏକି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ବହୁ ସୁଖ୍ୟାତିର ଅଧିକାର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏସି ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ମେଡିସିନରେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ ସହ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଓ ସୁपर ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ ଲାଭ କରି ସମ୍ପ୍ରତି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣକରା ସ୍ଥିତ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ 2 ରେ ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସବ୍ୟସାଚୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଭୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଚି ରଖି ବେଶ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରେନ୍, ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ, ନର୍ଭ, ମସଲ୍ସ ଆଦିର ଯାବତୀୟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଓ ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ଦକ୍ଷତା ଲାଭ କରିବା ଡକ୍ଟର ସବ୍ୟସାଚୀ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ପାର୍କିନସନ୍ ଓ ଡାଇମେନସିଆ ଆଦି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଦିଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇଭି ଥ୍ରୋମ୍ବୋସିସ୍ ଉପରେ ବିଶେଷ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ବହୁ ମେଡିକାଲ କନଫରେନ୍ସ ଓ କର୍ମଶାଳାରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜର ସନ୍ଦର୍ଭ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁ ସନ୍ଦର୍ଭ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ସନ୍ଦର୍ଭ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାକୁ ଉଭୟ ପେଶା ଓ ନିଶା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଡକ୍ଟର ସବ୍ୟସାଚୀ ଆହୁରି ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ୱେବିନାରର ବକ୍ତା ଭାବରେ ପାଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ବିଶେଷତଃ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଏଥିରୁ ବହୁ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବି ଡକ୍ଟର ସବ୍ୟସାଚୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ହେଉଛି 40 ମିନିଟ୍। ଆପଣ ପାର୍କିନସନ୍ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିବେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ତାର ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାପରେ ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଡକ୍ଟର ସବ୍ୟସାଚୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସଂଗ୍ରାମ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାଇଣ୍ଡ ୱାର୍ଡସ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଫୋର୍ଥ ମୋର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆମର ଆୱାରନେସ୍ ଟା ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ରୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ସେଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଇଭେନ୍ ରେକର୍ଡେଡ ବି ରହୁଛି, ତ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବି ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଏବେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବି ଆକୁ ଶୁଣିପାରିବେ। ସୋ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ମୋର ଫୋର୍ଥ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ୟୁ ଏ ଲଟ୍। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଟିକେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭଏସ ଟା କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି କି? ଲାଷ୍ଟ ଥର ଟିକେ ଭଏସ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଟା ଟିକେ କନଫର୍ମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭଏସ ଟି ମୋର କ୍ଲିୟର ଅଛି ତ ଏଥର? Clearly audible, clearly ପୁରା audible. ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛି, ପୁରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ହେଡ୍। ସୋ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯାହାବି ଇନଫର୍ମେସନ ଦବାର ଅଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେବି। ସୋ ମୁଁ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଯଦି ମତେ ଟିକେ ଖାଲି କିଏ ବି ଜଣେ ଯଦି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟି ସେୟାର ହେଲା ପରେ ଥରେ ଓକେ କହିଦେବେ ଖାଲି, ତାପରେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। Okay. ଓକେ ଓକେ। Okay, I will now continue. ଏଇ କଥା ଟପ୍ ଟି ଆମର ଅଛି ପାର୍କିନସନ୍ ଡିଜିଜ ଉପରେ। ସୋ ପାର୍କିନସନ୍ ଡିଜିଜ ଏଇ ଯେତିକି ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଅଛି କି ଯେତିକି ଟକ୍ ର ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ପାର୍କିନସନ୍ ଡିଜିଜ କଣ, ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ରେ କଣ କଣ ଲକ୍ଷଣ ହୁଏ, କେମିତି ଏ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ, କଣ କଣ ଆଉଟକମ୍ସ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଜଣେ ପାର୍କିନସନ୍ ରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପାରିବ, କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଲାଇଫ କେମିତି ରହିବ, କଣ କଣ ଆମର ନନ୍ ଫାର୍ମାକୋଲୋଜିକାଲ ମାନେ ଔଷଧ ବାହାରେ କଣ କଣ ଚିକିତ୍ସା କଣ କଣ ଆମେ କରିପାରିବା ଯେମିତିକି ରୋଗୀ ଠିକ ରହିବ, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗ ହେଲା ଆମର ଏକ ସ୍ନାୟୁ ଡିଜେନେରେସନ ମାନେ ସ୍ନାୟୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଏକ ରୋଗ। ଏଇ ରୋଗରେ ସ୍ନାୟୁ ବ୍ରେନ ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁରୋନ୍ସ ଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଆସିଥାଏ, ସେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଆମ ପାଖକୁ ରୋଗୀ ନେଇକି ଆସନ୍ତି।
ପାର୍କିନସନ୍ ଡିଜିଜ ଆଲଜାଇମର ଡିଜିଜ ପରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସେକେଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ କମନ, ମାନେ ଦୁନିଆର ଯଦି ଯେତିକି ନ୍ୟୁରୋ ଡିଜେନେରେଟିଭ ରୋଗ ଅଛି, ମାନେ ବ୍ରେନ ଡ୍ୟାମେଜ ହବାର, ଯୋଉ ସ୍ନାୟୁ ଡ୍ୟାମେଜ ହବାର ରୋଗ ଯେତିକି ଅଛି, ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ କମନ ଇଜ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ଆଫ୍ଟର ଆଲଜାଇମର୍ସ ଡିଜିଜ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ। ସୋ ଏଇ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆୱାରନେସ କାଫି କମ ଥାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର ନଥାଏ ଯେ ଏଇ ରୋଗରେ କଣ ହୁଏ, ଏ ରୋଗଟା କଣ। ବହୁତ ସାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ନଲେଜ ଥାଏ, ସେ ନଲେଜ ଟା ବେଳେ ବେଳେ ଯେହେତୁ କ୍ଲିୟର ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ରୋଗୀମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତିନି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଲେଟ୍ ହେଇଥାଏ। ସୋ ମୁଁ ମୋର ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଅ, ସମୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବି ପାର୍କିନସନ୍ସ ରୋଗଟି କଣ। ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍କିନସନ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜେମ୍ସ ପାର୍କିନସନ ୟାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଦେଇଥିଲେ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ଇନ୍ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ, ମାନେ 1817 ରେ ସେ ୟାକୁ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିଲେ। ସୋ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ହିଁ ଏ ରୋଗର ନାଁ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ପଡିଛି। ଅ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ଫେନୋମେନନ କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିଲେ ତା ନାଁ ଥିଲା ପାର୍କିନସନିଜମ। ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ତାର ଆଉ ପାଖାପାଖି 60 ବର୍ଷ ପରେ about 1860s ରେ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ଟର୍ମ ଟି ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ସୋ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍କିନସନିଜମ ଏଟା 1817 ରେ ଫାଷ୍ଟ ଏ ଟର୍ମ ଆସିଥିଲା। ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ଯୋଉ ଟର୍ମ ଟି ଆସିଥିଲା, ଏଇ ଟର୍ମ ଟି, ଏଇ ରୋଗଟି ଫାଷ୍ଟ ଆମର ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା ଇନ୍ 1860s। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଅଲମୋଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ 100 ଇୟର୍ସ ଯାଏଁ ଆମେ ଏଇ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, ତ 1960s ଯାଏଁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ଏହାର କରାଯାଏ, କଣ ଔଷଧ ଦିଆ ହେଇପାରିବ, ନଥିଲା। ତ ଇମ୍ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା, ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହିଁ କିଛି ନଥିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ। 1960s ରେ ୟାର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ବି ପ୍ରଚଳନରେ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେଡିସିନ ଅଛି। ମେଡିସିନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବି এই ওয়েবিনার থ্রুରେ। ସୋ 1960s ପରଠୁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଛି। ଖାଲି ଔଷଧ ନୁହଁ, ଔଷଧ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଛି, ଯୋଉଟା କି ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ବେଟର କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ, ଯୋଉଠି ଆମେ ଆମର ଔଷଧ ଦ୍ଵାରା ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ସର୍ଜରୀ ଦ୍ଵାରା ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ପାଇଛି, ଯୋଉଠି ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନୁ, ସେଠି ଆଉ କଣ କଣ ଅଲଗା ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବ, which are non medical treatments କଣ କଣ available ଅଛି, and ସେଗୁଡିକ କେମିତି ଆଫେକ୍ଟ କରେ ପାର୍କିନସନ ରୋଗୀ ଜୀବନକୁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଇନଫର୍ମ କରିବି ଥ୍ରୁ ଆୱାର ଇନ ଦ ଅପକମିଂ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ। ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ, ଏ ରୋଗର ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ 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 ଯଦି ଏକ୍ସପୋଜର ଥାଏ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଭିତରେ, ଏ ରୋଗଟି ଡେଭଲପ କରିପାରେ। ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯଦି ସିଗାରେଟ ସ୍ମୋକିଂ, ବିଡି ସ୍ମୋକିଂ, ଏ ସବୁ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ବହୁତ ପ୍ରିଭେଲେଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ ଷ୍ଟଡିଜ, ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟଡିଜ ରେ ଏଟା ଜଣା ପଡିଛି ଯେ କି ସିଗାରେଟ ସ୍ମୋକିଂ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଯାହାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି, ମଲ୍ଟିପଲ ଯୋଉ ଚେନ୍ ସ୍ମୋକର୍ସ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଇନ୍ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ ଅଫ ଟାଇମ ତାଙ୍କର ଏ ରୋଗଟି ଡେଭଲପ କରିବାର ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କମନ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଫି ଇନଟେକ୍। କଫି ଇନଟେକ୍ ଅଲସୋ, ଚା ର ସେମିତି କିଛି ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନାହିଁ, ବଟ୍ କଫି ଇନଟେକ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକ୍ସେସିଭ ଥାଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚର ଲାଇଫରେ ଯାଇକି ପାର୍କିନସନ ଡେଭଲପ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ନୁହଁ ସବୁ କଫି ଡ୍ରିଙ୍କର କୁ ପାର୍କିନସନ ହବ, ବଟ୍ ଏକ୍ସେସିଭ କଫି ଇନଟେକ୍ ର ଏକ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପାର୍କିନସନ ରୋଗରେ। ତାପରେ ହେଭି ମେଟାଲ ଟକ୍ସିସିଟି, এই ଦିଟି ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ କରିବି। ହେଭି ମେଟାଲ ଟକ୍ସିସିଟି ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଏକ୍ସପୋଜର। ଏ ହେଭି ମେଟାଲ ଟକ୍ସିସିଟି ଆମେ ତ କେବେ ହେଭି ମେଟାଲ ନୋଇଂଲି କନଜ୍ୟୁମ କରୁନୁ। ୟୁଜୁଆଲି ହେଭି ମେଟାଲ୍ସ ଗୁଡିକ ଡିପୋଜିଟେଡ ଥାଏ ଆମର ୱାଟର ବଡିଜ ରେ, ମାନେ ପାଣିରେ ଏ ହେଭି ମେଟାଲ୍ସ ଗୁଡିକ ଥାଏ। ଲିଡ୍, ଆର୍ସେନିକ, ମର୍କ୍ୟୁରୀ, ଏସବୁ ହେଭି ମେଟାଲ୍ସ ଗୁଡିକ ପାଣିରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ, ୱାଟର ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ, ଏଗୁଡିକ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କରୁ ଯୋଉ ସବୁ ରସାୟନ ଗୁଡିକ ବାହାରୁଛି, ସେଇଗୁଡିକରେ ଏଇ ସବୁର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ଦେ ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ୱାଟର ବଡିଜ, ମାନେ ପାଣିକୁ ହିଁ ସେଗୁଡିକ ଫ୍ଲୋ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ତ ସେଇ ପାଣିକୁ ଆମେ କନଜ୍ୟୁମ କରିଥାଉ। ସେଇ ପାଣିର କନଜମ୍ପସନ ରୁ ହିଁ ଏଗେନ୍ ସେଇ ଯୋଉ ହେଭି ମେଟାଲ୍ସ ଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିପୋଜିଟ ହୁଏ। ଡିପୋଜିଟ କୋଉଠି ହୁଏ? ବ୍ରେନ ରେ ଯାଇ ଡିପୋଜିଟ ହୁଏ। ବ୍ରେନ ରେ ଡିପୋଜିଟ ହେଲା ପରେ ବ୍ରେନ ର ସ୍ନାୟୁକୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରିଥାଏ, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମର ପାର୍କିନସନ ରୋଗର ଆମେ ରୋଗୀ ମାନେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି।
ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ହେଲା ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ କୀଟନାଶକ ଯୋଉ ମାନେ ଚାଷୀ ମାନେ ବହୁତ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଏକ୍ସପୋଜର ମଧ୍ୟ ପାର୍କିନସନ ରିସ୍କ ବଢାଏ। ସୋ ହେଭି ମେଟାଲ ଆଉ କୀଟନାଶକ ୟୁଜ ରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇକି ଯୋଉ ରୋଗୀ ମାନେ, ଜେନେରାଲି ଆମର ରୁରାଲ ପପୁଲେସନ ମାନେ ଗାଁରୁ ଯୋଉ ରୋଗୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି ପାର୍କିନସନ ର, ଏଇ ଗୁଡିକ ହିଁ ମେନ୍ କାରଣ ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଫ୍ୟୁଚରରେ ପାର୍କିନସନ ରୋଗ ଡେଭଲପ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଜେନେଟିକ୍ସ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଯଦି 100 ଜଣ ପାର୍କିନସନ ରୋଗୀ ଥିବେ ତା ଦେହରୁ 10-15% ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଜେନେଟିକ ପ୍ରିଡିସ୍ପୋଜିସନ ଥାଏ, ମାନେ ଜେନେଟିକ୍ସ ରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଯାଇକି ପାର୍କିନସନ ଡିଜିଜ ଟି ଡେଭଲପ କରନ୍ତି। ମାନେ 15% ଅଫ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର, 15% ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଜେନେଟିକ ରିସ୍କ ଥାଏ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାର୍କିନସନ ହବା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟ ଜେନେଟିକ ରୋଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡାଉଟ ଥାଏ ଯେ କି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କାହାକୁ ତ ହେଇନଥିଲା, ଆମ ପରିବାରରେ କାହାକୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ହେଇପାରିବ କି? ସୋ ସେଟା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ମାନେ ପରିବାରରେ କାହାକୁ ଏମିତି ରୋଗର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ରିସ୍କ ବଢିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ କାହାକୁ ନଥାଇକି ବି କୌଣସି ରୋଗୀକୁ ହେଇପାରିବ। ସୋ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭାବିବା କି ପରିବାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥିବ ତାହେଲେ ହିଁ ଆମକୁ ହେଇପାରିବ, ସେଟା ନୁହଁ। 15% କେସେସରେ ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବି ଆମ ପାଖକୁ ରୋଗୀ ଆସିପାରିବ। ସୋ ଜେନେଟିକ ରିସ୍କ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସବୁଠୁ କମନ କଜ ଏଇ ରୋଗର ହେଲା ଇଡିଓପାଥିକ, ମାନେ ଯୋଉଟା ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯାହା ବିଷୟରେ ଏବେ ଯାଏ ଜାଣିନାହିଁ ଏ କାରଣ ଗୁଡିକ କଣ। ଏଇ ଯୋଉ ଯେତିକି କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ସେଗୁଡିକ ସବୁ 40%, 60% ହେଲା ଇଡିଓପାଥି, 60-70% ହେଲା ଇଡିଓପାଥିକ, ମାନେ ତାର କାରଣ ଜଣା ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ରୋଗଟି ହୁଏ, ସ୍ନାୟୁ ଡ୍ୟାମେଜ ହବା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ରୋଗଟି ହୁଏ, ବଟ୍ ଏଟା କାହିଁକି ହୁଏ ତାର କାରଣ କ୍ଲିୟର ନଥାଏ। ବଟ୍ ଆଉ 40% କେସେସରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡିକ କହିଲି, ଏଇ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡିକ ୟୁଜୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସୋ ଏଇ ପାର୍କିନସନ ରୋଗରେ କଣ ହୁଏ, ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କରୁ ଥ୍ରୁ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର। ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ରହୁଛି ଯାହା ଥ୍ରୁରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କରାଉଛି, ମାନେ ଆମ ଫୋନ, ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ନେଟୱାର୍କ ପାଉଛୁ, ନେଟୱାର୍କ କଭରେଜ କେମିତି ଆଉଛି ଥ୍ରୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର୍ସ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର୍ସ ରହୁଛି, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର୍ସ ରୁ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁଛୁ। ସିମିଲାରଲି ବ୍ରେନ ଭିତରେ, ସ୍ନାୟୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ସନ ହୁଏ କି ଗୋଟେ ସ୍ନାୟୁରୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ନାୟୁକୁ ଯାଏ, କି ଆମେ ମୁଁ ସପୋଜ ଏଇ ଆକ୍ସନ ଟି କଲି, ଏଇ ଆକ୍ସନ ଟି କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ହାତ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ଖୋଲିବା, ଏଟା ମୋ ବ୍ରେନ ରୁ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉଛି। ବ୍ରେନ ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ନାୟୁର ଏକ କନେକ୍ସନ ହଉଛି ଯୋଉଥିରୁ କି ଇନଫର୍ମେସନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି ମୋର ଏଇ ହାତର ମାଂସପେଶୀକୁ, କି ମତେ ଏଇ କାମଟି କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଅଫ ଇନଫର୍ମେସନ ମଧ୍ୟ କିଛିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଥ୍ରୁରୁ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ। ତ ନର୍ଭ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନରେ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର। ଗୋଟେ ନର୍ଭରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ଭରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର। ଏ ନ୍ୟୁରୋ ମାନେ ମୁଁ ସପୋଜ ଏଇ ଆକ୍ସନ ଟା କରୁଛି, ବହୁତ ସାରା କେମିକାଲ ଏକା ସହିତ ମୋ ବ୍ରେନ ଭିତରେ ସିକ୍ରେସନ ହଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର କହୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କାମଟି କରିପାରୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ମାତ୍ରା କମିଗଲା, କେମିକାଲ ମାନଙ୍କର ମାତ୍ରା କମିଗଲା, ମୁଁ ଏଇ ଆକ୍ସନ ଟି କରିବା ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ଆକ୍ସନ କରିବି, ନହେଲେ ଏଇଭଳି ଆକ୍ସନ କରିବି। ମାନେ ଓଭର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହବ, ନହେଲେ ଅଣ୍ଡର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହବ। ୟୁଜୁଆଲି ପାର୍କିନସନରେ ଅଣ୍ଡର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହବ। ମାନେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଯୋଉଟାକୁ ଆମ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ବୋଲି ଆମେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ, ଏବେ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ର ମାତ୍ରା କମିଯାଏ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଗୋଟେ ନର୍ଭ ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ଭ ଭିତରକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ମଝିରେ କିଛି କେମିକାଲ ସିକ୍ରେସନ ହେଇଛି, ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତ ପାର୍କିନସନ ରୋଗରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର, ଯୋଉ କେମିକାଲର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହୁଏ ବ୍ରେନ ଭିତରେ, ତା ନାଁ ହେଲା ଡୋପାମିନ। ଏ ଡୋପାମିନ ଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟେଟରୀ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର, ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ନର୍ଭ ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ଭକୁ ଏକ୍ସାଇଟ କରେ, ଗୋଟେ ନର୍ଭ ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ଭକୁ ଏକ୍ସାଇଟ କରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏ। ଏଇ ଏକ୍ସାଇଟେଟରୀ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଇଯାଏ, ୟା ତ ଏଇ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ତିଆରି ହବା କମିଯାଏ। ଯୋଉ ଯୋଉ ନର୍ଭ ଗୁଡିକରୁ ବାହାରିଛି, ଯେମିତି କି ଏପଟେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ଏଇ ନର୍ଭରୁ ଏ କେମିକାଲ ଗୁଡିକୁ ଯାଇକି ଏଇ ନର୍ଭକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଇ ନର୍ଭ ଟା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଗଲା ଯଦି କେମିକାଲ ତିଆରି କମିଯିବ, କିମ୍ବା ଏଇ ନର୍ଭ ଟା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଗଲା ଯଦି କେମିକାଲ ଯାଇକି ଯୋଉ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି ସେଇ ଜାଗାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ରୂପରେ ଆମେ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ ଭିତରର କେମିକାଲ ପରେ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର, ଏଟା ର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହିଁ କମିଯାଏ। ଯେମିତିଆ ସିମିଲାରଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଡାଇବେଟିସ ରୋଗରେ ଇନସୁଲିନ ର ଆକ୍ଟିଭିଟି କମିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଡାଇବେଟିସ ହୁଏ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ।
सो पार्किंसन रे एई न्यूरो ट्रांसमिटर रो एक्टिविटी कमी जाए तो पार्किंसन रोग होता है। तो आमे देखिबा जे जदि न्यूरो ट्रांसमिटर एगुडा कमी गला ताले लक्षण कौन कौन आसीबो, कौन कौन लक्षण नै कि रोगी जनरली आसे किंबा आपनको चारि पाखरे जदि आपण एमती गोटे रोगी को देखिले सेम लक्षण रो आपण भाबी परिबे जे मे बी ताकू पार्किंसन हेथिबो। एटा हला क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर पार्किंसन रोगर दी प्रकार थाए। मोटर मोटर माने मूवमेंट रिलेटेड, जेमते मु एटा कली एटा हला गोटे मूवमेंट। एई मूवमेंट रे जदि किछि एबनॉर्मालिटी हबो तो मोटर सिम्पटम्स आसियो, माने मूवमेंट रिलेटेड सिम्पटम्स आसियो। या तो मु एटा एक्शन रा ठीक से करि परिबिनी, स्लोली करिवि, नहले मो हाथ ही टेकी परिबिनी, मो हाथर एक्टिविटी कमी जिवो। ए सब जिंस को कुआ जे मोटर प्रॉब्लम्स। नॉन मोटर प्रॉब्लम्स हला तारो मूवमेंट सहित किछि रिलेशन न थाए। से माने जनरली साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स किंबा स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ए सब प्रॉब्लम्स मध्ये पार्किंसन रोग रो अंतर्गत थाए। किंतु जोटा मोस्टली आम आखि को देखा जाए सेटा हला मोटर प्रॉब्लम। सो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हला मोटर प्रॉब्लम्स। ता सहित आम डाक्टर हिसाब रे हमको नॉन मोटर प्रॉब्लम्स गुडी को विषय रे पेशेंट को पचारिया पड़े। तो दी प्रकार प्रॉब्लम्स रोगी भितर थाए। मोर कॉमन इज द मोटर प्रॉब्लम्स। तो मोटर प्रॉब्लम्स कौन कौन आम सेटा टिके देखिबा। सो फास्ट वीडियो टी मु आपन को देखेबी, टिके ध्यान देके देखिबे। जदि आपनको ए वीडियो रे एई व्यक्ति जनकर बाँ हाथ को टिके नजर रखिबार अछि। तो आपण देखि पारथिबे जे तांको बाँ हाथटी थरुछि, बाँ हाथर बाँ हाथर थरुछि। एई थरिबाटाको एई प्रॉब्लम को कुआ जाय हाथ थरिबा रोग। याकू आमे इंग्लिश रे कहथाउ ट्रेमर्स। किंतु जदि आउ थरे भी आपण देखिबे जे तांका हाथटी जोटी थरुछि बेसी तांकर बुढ़ा आंगुठी आउ एई आंगुठी, एई दुटी आंगुठी बेसी थरुछि। एटाକୁ କୁହନ୍ତି ପିल ରୋଲିଂ ଟ୍ରେମର୍ସ। ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ମାଳା ଜପୁ, ଯେମିତି ମାଳାଟା ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ଜପୁ ଆମେ, ସେଇ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ହାତଟି ଥରିବ, ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା କ୍ଲାସିକାଲି ପାର୍କିନସନ ରୋଗରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇ ସେମ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ସେ ବାଁ ହାତକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ଜୋରରେ ଥରୁଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ରୋଗୀ ଦେହରେ ହାତ ଥରିବା ରୋଗ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ट्रेमर्स। यही लक्षण कुआजाए ट्रेमर। सो फास्ट लक्षण जोटा पार्किंसन रोगी रे देखा जाए सेटा हला ट्रेमर। तो ये पेशेंट रे आपण जो ट्रेमर देखिले, ट्रेमर कौन बेसी इंपोर्टेंट देखिले कि फास्ट हला कि एई दीटे आंगुली बेसी थरे, चालिला बेलको थरिवाटा बेसी देखा जाए। आउ सबुठ इंपोर्टेंट जिंस जोटा कि चालिवा वीडियो रे आपण देखि परिबे जे तांकर बाँ हाथटी जते थरुची डाहाण हाथटी सेते थरु नाही। सो एसिमेट्री माने बॉडी रे दी पट साइड सेम रहिबनी, गोटे साइड बेसी हबो, गोटे साइड कम हबो। ट्रेमर व्हिच इज एसिमेट्रिकल माने सिमेट्रीटा ठीक मेंटेन रहिबो नाही, बेसी गोटे साइड रे बेसी सिम्पटम्स देखा जिवो। सो सबुठ फास्ट लक्षण हला ट्रेमर, हाथ थरिबा, गोड़ थरिबा, इवन मुंड भी थरी पारे बट सेटा लेट हुए। बट हाथटी सबुठु कॉमन, तापर गोड़ थरे, बेले बेले मुंड थरिबा मध्य हुए। तो ट्रेमर्स हला सबुठु फास्ट लक्षण जोटा ई पार्किंसन रोगी मानको हेइ पारिबो। नेक्स्ट लक्षण कोन आमे देखिबा। आपण जदि नेक्स्ट वीडियो, ए वीडियो रे आपण डाहाण हाथ को टिके ध्यान दियंतु। जदि मु ताको हाथ मूवमेंट करिया को कहिली, जो रोगी जनक तांको जते हाथ मूवमेंट करिया को कहली, तांको हाथ मूवमेंट काफी स्लो होउछ। जदि आमे नॉर्मली आम हाथ मूवमेंट करबा आमे एते फास्ट करि परिबा। सो मु ई रोगी को जते हाथ मूवमेंट करिया को कहितले सबुटु मैक्सिमम स्पीड रे से एतिकी स्पीड रे हाथ मूवमेंट करि परछन। एई नेक्स्ट वीडियो जदि आमे ताकर चालीटी को देखिबा, देखन से केमती चालुचंदी। छोट छोट पाद नेकी चालुचंदी, जो पादटी ग्राउंड रू ऊपर को उठी पारुनी, जेमते लागि जेमते तांको पाद दिटे ग्राउंड रे अटैच हे जाय, अठारे कि ओडे लगे देछि। छोट छोट पाद नेकी चालुचंदी, स्लोली चालुचंदी, टिके नई की अछंती। ए गुडी को हला सब पोस्चर प्रॉब्लम्स जोडा पार्किंसन रे होय। सो ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଲୋନେସ୍ ଯୋଉଟା କୁ ଥାଏ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁ ବ୍ରାଡିକାଇନେସିଆ ସ୍ଲୋନେସ୍। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ହାତର ଟାଇଟନେସ୍ ଯୋଉଟା ଥାଏ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ରିଜିଡିଟି। ତ ତିନିଟି ଆମେ ଲକ୍ଷଣ ପାଇଲେ। ଏକ ନମ୍ବର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ପ୍ରେମର, ହାତ ଥରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସ୍ଲୋ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଟାଇଟନେସ୍ ଆସିଯିବା। ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଚାଲିରେ ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ପୋସ୍ଚର ଟି ବିଗିଡି ଯିବା।
ଏଇ ଚାରିଟି ଲକ୍ଷଣରୁ କୌଣସି ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଥିବ ଆମେ ପାର୍କିନସନ୍ ଡିଜିଜ ବିଷୟରେ ଭାବୁ। ଚାରୋଟି ଲକ୍ଷଣ କଣ? ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ ଥରିବା ମାନେ ଟ୍ରେମର୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଜେନେରାଲି ଏସିମେଟ୍ରିକାଲ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ବେଶୀ ଥାଏ ଆର ସାଇଡରେ ଟିକେ କମ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ସ୍ଲୋ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସ୍ଲୋନେସ୍, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଆମର ମେଡିକାଲ ଟର୍ମରେ ବ୍ରାଡିକାଇନେସିଆ ବୋଲି କହୁ, ବଟ୍ ଜେନେରାଲ ଟର୍ମସରେ ସ୍ଲୋନେସ୍। ଟାଇଟନେସ୍, ବଡି ଟାଇଟନେସ୍। ଫୋର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ପୋସ୍ଚର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କିମ୍ବା ଚାଲିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏଇ ଚାରିଟି ଭିତରୁ କୌଣସି ଦିଟି ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ବୋଲି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ, ତ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଦିଟି ଭିଡିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଏଇ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ମା ଚାଲୁଛନ୍ତି ଇଏ ବି ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଯୋଉ ଆମେ ରୋଗୀ ଜଣକ ଦେଖିଲୁ, ସିଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ପାଦ ଗୁଡିକର ସ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡିକ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ ନେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପୋସ୍ଚର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ସିଏ ଏମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଦିଟି ଆଟାଚ ହେଇଯାଇଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ, ସେ ଗୋଡ କି ଗୋଟେ ଅଠା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଧୀରେ 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 ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇ ଦିଟି ମଧ୍ୟ ବି ଆମ, ଯେମିତି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଟି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇ ଦିଟି ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ସେମ ଟାଇପ ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ? ଏଇ ଦିଟି ଏଇ ଦିଟି, ସରି, କିଏ କିଛି ପଚାରିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କର। ଓକେ, ଓକେ। ଏଇ ଦିଟି ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଦିଟି ଭିଡିଓରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷଣ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ନୁହଁ। ତ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ର କେତେଟା ରେଡ ଫ୍ଲାଗ୍ସ ଥାଏ, ମାନେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଯଦି ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପାର୍କିନସନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ଏଟା ପ୍ରାୟତଃ ନୁହଁ। ତ କଣ କଣ ସେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ? ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ, ଯଦି ରୋଗ ହବାର ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଚାରିଟା ଲକ୍ଷଣ ଯୋଉ କହିଥିଲି, ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ଆସିବାର 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିକି ରୋଗୀକୁ ମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଡି ଯାଉଛି, ଚାଲୁ ଚାଲୁକା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଡି ଯାଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲୁଛି, ଜୋରେ ମାନେ ଚେୟାର ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପଡି ଯାଉଛି, କୋଉଠି ସିଡିରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ପଡି ଯାଉଛି, ବାଥରୁମ ଗଲା ବେଳକୁ ପଡି ଯାଉଛି, ଅନପ୍ରୋଭୋକ୍ଡ ଫଲ୍ସ, ମାନେ ନା କିଛି ସ୍ଲିପରି ଜାଗା ଥିଲା, ନା କିଛି ଆବଡ ଖାବଡା ଜାଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲି ଗଲା ବେଳକୁ ସଡନଲି ମୁଁ ପଡିଗଲି, ମୋ ପୋସ୍ଚର ପଳେଇଗଲା, ମୁଁ ପଡିଗଲି। ସୋ ଅନପ୍ରୋଭୋକ୍ଡ ଫଲ୍ସ ମାନେ ପଡିଯିବା, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରୋଭୋକ୍ କିଛି, ନଟ୍ ପ୍ରୋଭୋକ୍ଡ ବାଇ ଏନି ସରଫେସ ଅର୍ ଏନି ପର୍ସନ। ସେଇଟା ସେଇଟା ଯଦି ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ, ମାନେ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହବାର ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫଲ୍ସ ଆସିଗଲା ଯଦି, ଦେନ୍ ପାର୍କିନସନ୍ ନୁହଁ, ଏଟା ଅଲଗା କିଛି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆର୍ଲି ମେମୋରି ଲସ୍ ହେଲା, ମେମୋରି ଲସ୍ ମାନେ ମେମୋରି ଲସ୍ ର ଟର୍ମଟିକୁ ନାଁ ଦେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଶୁଣିଥିବେ ଏଇ ୱାର୍ଡଟି, ଡିମେନସିଆ। ଯଦି ଡିମେନସିଆ ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସିଗଲା, ଜେନେରାଲି ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ରେ ଡିମେନସିଆ ଆସେ, ବଟ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଆସେ, ପାଖାପାଖି 8-10 ବର୍ଷ ପରେ ଆସେ, ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହବାର 8-10 ବର୍ଷ ପରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଲକ୍ଷଣଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଗଲା, 5 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ଆସିଗଲା, ଡିମେନସିଆ ମାନେ ମାନେ ରୋଗୀ କୋଉଠି ଜିନିଷ ରଖି ଦଉଛି ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଭୁଲି ଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆସି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତ ଖାଇନି, କିଛି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କରୁଛି, ତାର ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରୁନି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କମିଗଲାଣି, ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଡିମେନସିଆର ଲକ୍ଷଣ। ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଯଦି ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାର୍କିନସନ ରୋଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବାର ଆସିଗଲା, ଦେନ୍ ଆମକୁ ଡାଉଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଟା ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ନୁହଁ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲେ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ରେ ଆସିପାରିବ, ଡିମେନସିଆ ଲେଟ ରେ ଆସିପାରିବ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ, ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ବହୁତ କମନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଆମ ଦେଶରେ, ହେଲା ଔଷଧ। ଔଷଧ ବହୁତ ସମୟ ଲୋକ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ଔଷଧ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ସମୟ ପାଇଁ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ ପାଇଁ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଥାଏ ଆମର, ଅ, ଯୋଉଟା ଆମ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି, ଲିଭୋସଲଫେଟ ନାଁଟା ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଏଠି ଉଠେଇଛି। ତ ସେଇ ମେଡିସିନ, କିଛିଟା ମାନସିକ ମେଡିସିନ, ଏଇ ସବୁ ମେଡିସିନ ର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏଇ ସବୁ ମେଡିସିନ ଯଦି ରୋଗୀ ଖାଉଥିବ ତାର ପାର୍କିନସନ ଲକ୍ଷଣ ଆସିପାରିବ। ସୋ ଏଇ ମେଡିସିନ ଯୋଗୁ ହିଁ ପାର୍କିନସନ, ମାନେ ସେଟା କୁହନ୍ତି ଡ୍ରଗ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ, ଔଷଧ ଯୋଗୁ ଯୋଉ ପାର୍କିନସନିଜମ ଟା ହୁଏ, ସେଟା ଏଇ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ନୁହଁ। ତ ଆମେ ଔଷଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଦେଲେ ସେ ରୋଗ ଗୁଡିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ। ତ ମେଡିସିନ ସବୁବେଳେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇଭଳି ରୋଗୀ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆମେ ପାର୍କିନସନ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମେଡିସିନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ପଚାରିଥାଉ। ୱାନ୍ସ ଆମେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦଉ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ପାର୍କିନସନ ମେଡିସିନ ଦେଇଥାଉ, ସେ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲ ପୋଜିସନ କୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି।
किंतु पार्किंसंस डिजीज रे मेडिसिन जस्ट बंद माने मेडिसिन बंद कर देले सेमती हुए नाही, सेथरे रिकवरी आदौ हुएनी। तो चतुर्थ जिनस ब्रेन स्ट्रोक, बारंबार जदि ब्रेन स्ट्रोक होथबो ताले मल्टी इनफैक्ट स्टेट हो जाए, माने छोट छोट स्ट्रोक बहुत सारा ब्रेन भीतर हो जाए। तो ब्रेन रो ये जो पार्ट गुडी को जो मु कहूली कि नर्व डैमेज हो जाए, जो न्यूरो ट्रांसमीटर विषय आपको बुझेली से गुडी को सब डैमेज हो जाए। तो ब्रेन रो जो पार्ट रे से न्यूरो ट्रांसमीटर गुडी को थाए सेथिरे ब्रेन डैमेज होता है, बारंबार रिकरेंट स्ट्रोक हो जाए। तो स्ट्रोक जहाँ को हैला बारंबार हैला सी मध्य पार्किंसन रो लक्षण डेभलप कर पारे। तो एटारे कोन हुए कि हठात से जेमते स्ट्रोक जे लास्ट हमें जदी आपण माने वेबिनार थिबे तो सेथरे मु कहथि जे स्ट्रोक गोटे सडन फेनोमेना, सडनली स्ट्रोक टी हेता। तो स्ट्रोक जतबे तो सेथिरे कोन हुए कि हठात से पार्किंसन रोगटी डेभलप करता है। अदरवाइज पार्किंसन डिजीज गोटे बहुत ही स्लो धीरे धीरे प्रोग्रेस करथुवा रोग, जदि हठात से डेभलप कले तो सेतेबेले हमें स्ट्रोक रिलेटेड पार्किंसनिज्म भाबी थाउ। सो इट इज ए रेड फ्लैग। तो स्ट्रोक जदि हे कि पार्किंसनिज्म हेछि एटा पार्किंसन्स डिजीज नो। थर्ड जिनस एभला जदि बेकटी बेंड हो जाइथिबो एटा को डिस्टोनिया कहै जे, नेक किंबा पोस्चर जदि बहुत अधिका बेंड हो जाइथिबो देन सेटा अगेन गोटे रेड फ्लैग, सेटा पार्किंसन्स डिजीज रो पार्ट नो। लास्ट देन डिसऑटोनोमी, डिसऑटोनोमी को सिंपल भाषा में मुझे बुझाइବାକୁ चाहिए, बहुत अधिका मुंड घोरौथो पेशेंट शोइकी ठिया होला बेलको मुंड घोरैकी पड़ी जाउथबो, किछि परिस्रा असुविधा होथबो, अल्प टिके खाद्य खाइले पेट फुल हो जाउथबो, बहुत अधिका कॉन्स्टिपेशन होथबो, परिस्रा रे कोनोसी प्रकार असुविधा होथबो, या तो परिस्रा रिलीज करिवारे किछि प्रॉब्लम होथबो किंबा निज कंट्रोल बाहर परिस्रा हो जाउथबो। एगुडी को सब पार्ट थाए ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, एगुडा को ऑटोनोमिक डिसफंक्शन कहै जाय। एगुडी को जदी बहुत अर्ली आसीगला पार्किंसन डिजीज रोग भितर फास्ट 3 वर्ष भितर देन पार्किंसन व्यतीत अलगा किछि रोग बोली हमें भाबिबा, एटा पार्किंसन डिजीज नो। लास्ट देन नेक्स्ट जिनस है साइकोसिस, साइकोसिस माने हालुसिनेशन, हालुसिनेशन और डिल्यूजन, डिल्यूजन माने रोगी मन रे सबले संदेह आसीबा जे मते किए हानि करिया चेष्टा करछि, मते किए मारिया चेष्टा करछि, कि किछि भूल चिंता ता मन रे पसि जाय जे मोर सब घर लोक मते मिसिकी पागल कहू चेष्टा कर कि मारिया चेष्टा कर कहुए डिल्यूजन। हालुसिनेशन माने रोगी कहता है मते एठी कांथरे किए गोटे गोटे पशुटे देखा रूम भितर को मोर गोटे कुकुरटे पड़े आसला, छोट पिलाटे पड़े आसला, किंबा गोटे भूत अच्छी मो रूम भितर, तांकू एमती माने इमेजिनरी माने स्ट्रक्चर्स गुडी को देखाई था, सेटा कहे हालुसिनेशन। तो रोगरे जदि अर्ली डिल्यूजन किंबा हालुसिनेशन पड़े आसला, एटा जनरली पार्किंसन रे हुएनी, एटा अलगा रोग विषय भाबिया पड़ो। लास्ट जदि एमआरआई रे कोनोसी abnormality आसिला, एमआरआई रे देखि परिबे जो एमआरआई टी मु देखै छि एटा को कहै हाइड्रोसेफेलस, माने मुंड भितरे पानी जमी जिवार रोग एटा। तो एमिति रोग रे मध्य पार्किंसनिज्म देखा जाय। सो एई सब गुडी कहला रेड फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स माने एई टाइप रो लक्षण जदि थिबो ताहले एटा पार्किंसन्स डिजीज नुह, पार्किंसन डिजीज रो मिमिक। तो एई गुडी को सबले आमे डाक्टर हिसाब रे रोगी मान को पचारि थाउ, आ जदि रोगी माने एमते कहि थांती तो आमे पुणी हमरो डायग्नोसिस को रिकंसीडर करथा, बिकॉज यार चिकित्सा काफी डिफरेंट थाए। सो पार्किंसन डिजीज रो एगुडी को सब हेला रेड फ्लैग्स। तो जदि भी आपन माने बहुत सराउंडिंग रे लोक थिबे, से माने थिबे तांकर डिमेंशिया बहुत अधिका थिबो, ता सहित पार्किंसन थिबो, पार्किंसन रो चिकित्सा चलथिबो, तो मे बी तांकर डायग्नोसिस किछि चेंज होबा दरकार, नले से माने भूल डायग्नोसिस रो भूल मेडिसिन खाइबे तो ए सब जिंस हेइ थाए। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଟିକେ ସମରାଇଜ କରିଦେଇଛି। କିଛି ଯଦି ଡ୍ରଗ୍ସ କି ମାନେ ମେଡିସିନ କିଏ ନଉଥିବ, ମେନଲି ଗ୍ୟାସ ମେଡିସିନ, ସାଇକେଟ୍ରିକ ମେଡିସିନ, ସେଇଗୁଡାରେ ପାର୍କିନସନିଜିମ, ଇନଫେକ୍ସନ ପରେ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ବ୍ରେନ ର, ତାପରେ ପାର୍କିନସନ ହେଇଥାଏ। ପୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଲା ପରେ ପାର୍କିନସନ ହେଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ମାଡ ହେଇଯିବା, ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରୋମାଟିକ, ଏଇ ଜିନିଷଟି ଜଣା ପଡିଥିଲା ବକ୍ସର ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେନ ର ଆନାଲିସିସ କରାଲା, ଯୋଉମାନେ ବକ୍ସିଂ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ ରେ ବହୁତ, ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଥାଏ, ତ ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯାଇକି ପାର୍କିନସନିଜିମ ଡେଭଲପ କରିଥାନ୍ତି। तो पार्किंसनिज्म भाया लक्षण डेभलप करते। तो पोस्ट ट्रोमाटिक बारंबार माड़ हवा जो हाइड्रोसेफेलस, मुझे गोटे फोटो देखली जमी ब्रेन भितर स्वेलिंग थिला, सेटा हाइड्रोसेफेलस बोली कहते। किछि ऑटो इम्यून कंडीशंस अछि, इम्यून मेडिएटेड ब्रेन डैमेज तादरे हेता, सेथरे मध्ये पार्किंसनिज्म देखाते। लास्ट बट नॉट द लिस्ट ट्यूमर्स, ब्रेन भितर ट्यूमर थिले मध्ये पार्किंसनिज्म भाया सिम्पटम्स देखाई पारे। एई जेतिकी मु लक्षण कहली ए सबु जाक पार्किंसन्स डिजीज रो पार्ट नुह, एथरे पार्किंसनियन फीचर्स देखा माने पार्किंसनिज्म भाया फीचर देखा जाय। तो एथरो हमें क्लियर कोन हेलु, दीटा टर्म अछि, गोटा हला पार्किंसनिज्म जोटा के लक्षण, जो चारिटी लक्षण मुझे कहली, ट्रेमर, स्लो एक्टिविटी, बॉडी रे टाइटनेस,
କିମ୍ବା ପୋସ୍ଚର ଆବନର୍ମାଲିଟିସ୍, ଏଇ ସବୁ 4ଟି ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଥିବ ପାର୍କିନସନିଜିମ୍ ତାକୁ କୁହାଯିବ। ଯଦି ଏଇ 4ଟି ଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କୌଣସି ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ସବୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ସ କହିଲି ତାହେଲେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କିଛି ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ 4ଟି ହିଁ ଲକ୍ଷଣ ରହିଲା ତାହେଲେ ସେଟାକୁ କୁହାଯିବ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ। ତ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ହେଲା ଗୋଟେ ରୋଗ, ପାର୍କିନସନିଜିମ ହେଲା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ଏଇ ଲକ୍ଷଣଟି ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ହେଲା ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମେନଲି ଏଠି ଡିସ୍କସ କରୁଛୁ। ସୋ ପାର୍କିନସନିଜିମ ଆଉ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ଏଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ପାର୍କିନସନିଜିମ ଜ୍ୱର ଭଳିଆ ହେଇପାରେ, ଯେମିତି କି ଜ୍ୱରର କାରଣ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇପାରେ, ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇପାରେ, ଟାଇଫଏଡ ହେଇପାରେ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱରଟା ଗୋଟେ ରୋଗ ନୁହଁ। ସେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ପାର୍କିନସନିଜିମ ଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ରୋଗ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ଇଜ ଏ ଡିଜିଜ। ତ ଆମେ वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट पार्किंसंस डिजीज। तो ଏଗୁଡିକ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟର ଡିସଫଙ୍କସନ ଥାଏ। ମୋଟର ଡିସଫଙ୍କସନ ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆଗରୁ 4ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲି। କିଛିଟା ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ଯୋଉଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ବି ନୁହଁ, ଯେମିତି କି ସ୍ମେଲ ପଳେଇଯିବା, ସ୍ମେଲ ର ସେନ୍ସେସନ ପଳେଇଯିବା। ସ୍ଲିପ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବା, ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଜେନେରାଲି ଆସିକି ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମର ରୋଗୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ରୋଗୀର ଯିଏ ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିକି କହିଥାନ୍ତି ଆମ ରୋଗୀ ସେ ରାତିରେ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହାତ ଗୋଡ ଚଲଉଛନ୍ତି, ଜୋରେ ଜୋରେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ନିଦରେ ହିଁ। ଆଉ ଏତେ ହାତ ଗୋଡ ଚଲଉଛନ୍ତି ଯେ ସାଇଡ ଲୋକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ନିଜେ ଓଭର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିକି ଖଟରୁ ତଳୁ ଗଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ସ୍ଲିପ ରେ ହେଇଥାଏ ପାର୍କିନସନ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର, ଯୋଉଟା କି ରୋଗୀର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ କୁହନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ଭେରି କମନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କନଷ୍ଟିପେସନ। ଜେନେରାଲି ସେମାନେ କନଷ୍ଟିପେଟେଡ ଥାନ୍ତି, ତ କନଷ୍ଟିପେସନ ଗୋଟେ ବହୁତ କମନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାର୍କିନସନ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର। ଲେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ 5-6 ବର୍ଷରୁ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଏ, ରୋଗ ପାଇଁ ହଉ କି ରୋଗ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଭାବି ଦେଇছে ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ବୋଲି, ସो ସେଥିପାଇଁ ଡିପ୍ରେସନ ଡେଭଲପ କରିଥାଏ। ଇଭେନ ପରସେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପାର୍କିନସନ ଡିଜିଜ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ବଢି ବଢିକା ନର୍ଭ ଡ୍ୟାମେଜ ଆହୁରି ବଢି ବଢିକା ଆହୁରି ଡିପ୍ରେସନ କଜ କରିପାରେ। ଦିନ ବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଇବା, ମାନେ ଦିନ ସାରା ରୋଗୀର ଲୋକ ଆସି କୁହନ୍ତି ଯେ ଦିନ ସାରା ଶୋଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି ନାହିଁ, ଦିନ ସାରା ଶୋଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମାନେ ଲେଥାର୍ଜିକ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଡେ ଟାଇମ ସ୍ଲିପିନେସ୍। ନେକ୍ସଟ ହାଲୁସିନେସନ। ହାଲୁସିନେସନ ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲି ରେଡ ଫ୍ଲାଗ ହେଲା ହାଲୁସିନେସନ। ହାଲୁସିନେସନ ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍କିନସନ ରୋଗୀର ହଉଛି, ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଅଲଗା ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍, ବଟ୍ ପାର୍କିନସନ ରେ ବି ହାଲୁସିନେସନ ହେଇପାରିବ, ବଟ୍ ଭେରି ଲେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଜିଜ। ମାନେ 10-12 ବର୍ଷ ରୋଗ ହେଲା ପରେ ଜେନେରାଲି ହାଲୁସିନେସନ ଦେଖାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, କିଛିଟା ପାର୍କିନସନ ଔଷଧ ଅଛି, ପାର୍କିନସନ ର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଔଷଧ, ସେଥିପାଇଁ ହାଲୁସିନେସନ ଦେଖାଯାଏ। ପାର୍କିନସନ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ହାଲୁସିନେସନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ 3-4ଟି ଜିନିଷ ଭାବୁ କି ଏଟା ପାର୍କିନସନ କି ଅଲଗା କୌଣସି ରୋଗ। 2 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା ଏଟା କୌଣସି ମେଡିସିନ ଯୋଗୁ ତ ହଉନି, ଆଉ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଟା ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ କୁ ପଳେଇଲାଣି। ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ। ଫୋର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଯଦି ସଡନ ଡ୍ରପ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହୁଏ, ଟିକେ ପେସେଣ୍ଟ ଠିଆ ହେଲା ମାନେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଡ୍ରପ କରିଯାଏ, ସେଟା ଅର୍ଥୋଷ୍ଟାଟିକ ହାଇପୋଟେନସନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଏଇଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ପାର୍କିନସନ ହେଇଥାଏ। ନଟ୍ ଭେରି ସିଭିୟର, ବଟ୍ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଗୁଡିକ ପାର୍କିନସନ ରୋଗରେ ହେଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସାଇକୋସିସ୍। ସାଇକୋସିସ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଜିଜ, ଭେରି ଲେଟ୍, 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ସାଇକୋସିସ୍ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ହେଇପାରେ। ତ ଏଇ ସବୁ ରୋଗ ଗୁଡିକ ନନ୍ ମୋଟର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଯୋଉଟା ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ। ୟା ଭିତରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲସ୍ ଅଫ ସେନ୍ସ ଅଫ ସ୍ମେଲ, ସ୍ମେଲ ର ସେନ୍ସଟି ପଳେଇଯିବା, ସ୍ଲିପ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଉ ଯୋଉଟା ସ୍ଲିପ म्यूट ହେଇଗଲା, ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ म्यूट ହେଇଗଲା। ସରି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭଏସ ଆସୁଛି? ଶୁଭୁ ନଥିଲା। ଏବେ ଶୁଭୁଛି? ହଁ ହଁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବୋଧେ ସେୟାର ହେଇପାରୁନି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଆଉ ଥରେ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପେଜ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। एक्चुअली मते ही स्क्रीन टा क्लियर आसुनी मो मो वीडियो रे।
ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଆଇ ହୋପ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହ୍ୟାଲୋ। ଏଇଟା ସେ ଲାଷ୍ଟ ଓକେ, ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ ଟି ଦେଖାଉଛି clearly? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ପେଜ। ଓକେ ଓକେ। ଆହୁରି ଅଧା କିଛି ଅଧା କହିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଅଧା ରହିଛି ବୋଧେ ଆହୁରି। ଡ୍ରପ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଏଗୁଡ଼ା କହିନାହାନ୍ତି। ହାଲୁସିନେସନ ପରେ ବୋଧେ ଅଧିକା। ଖାଲି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ନା ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ ପେଜ। ଆଚ୍ଛା। ଆସିଲା। ଠିକ ଅଛି। ପୁଣି କ୍ୟାନ୍ ରିଜ୍ୟୁମ୍। ହଁ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଦି ପଏଣ୍ଟ ଖାଲି କହିଦେବି। ସଡନ ଫଲ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହେଇପାରିବ ପିଡିରେ, ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜରେ, ବଟ୍ ଏଇଟା ବି ଏଗେନ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୁଏ ଡିଜିଜରେ। ସାଇକୋସିସ୍, ଏ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୁଏ। ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଯୋଉ ସେନ୍ସ ଅଫ ସ୍ମେଲ, ସ୍ଲିପ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ କନଷ୍ଟିପେସନ। ଏଇ ତିନୋଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆସିଯାଏ। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକୁ ଦେଖୁ ତାର 10-20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେନ୍ସ ଅଫ ସ୍ମେଲ ପଳେଇଯିବା, ସ୍ଲିପ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ କନଷ୍ଟିପେସନ ଏଗୁଡିକୁ ପ୍ରିସିଡ୍ କରିଯାଏ। ମାନେ ପାର୍କିନସନ ଡିଜିଜ ର ଲକ୍ଷଣର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଆସିଥାଏ। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆଖପାଖରେ କୋଉ ବି ରୋଗୀ ଥିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହଉଥିବ, ତ ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯାଇକି ପାର୍କିନସନ ଡିଜିଜ ଡେଭଲପ କରିପାରିବାର ରିସ୍କ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆସେସ୍ ହେଇଯିବା କଥା। ମେନଲି ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ, ଲସ୍ ଅଫ ସେନ୍ସ ଅଫ ସ୍ମେଲ, ସ୍ମେଲ ସେନ୍ସେସନ ପଳେଇଯିବା, ସ୍ଲିପ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟିପେସନ, এই ତିନୋଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆର୍ ଦ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉଟା କି ପାର୍କିନସନ ଡିଜିଜ ରେ ତାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଲକ୍ଷଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଥାଏ ଯେ କି ପାର୍କିନସନ ଡିଜିଜ କଣ କେବଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ହୁଏ? ସେମିତି ନୁହଁ। ପାର୍କିନସନ ଡିଜିଜ କୋଉ ବି ବୟସରେ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ, ଇଏ ଜଣେ 20 ବର୍ଷର ରୋଗୀ, ସରି 25 ବର୍ଷର ରୋଗୀ, ଆଣ୍ଡ ଅଲମୋଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ଅଛି। ମେଡିସିନ ଖାଇକି ସେ କାଫି ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ କୋଉ ବି ବୟସରେ ହେଇପାରିବ। ଜେନେରାଲି 50 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ରୋଗଟି ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ବଟ୍ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏ ପାର୍କିନସନ ରୋଗଟି ହେଇଥାଏ ତ ତାକୁ ଆମେ ୟଙ୍ଗ ଅନସେଟ ପାର୍କିନସନିଜମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ୟୁଜୁଆଲି ସବୁ ଜେନେଟିକ ରୋଗର ପାର୍ଟ ଏଗୁଡିକ ଥାଏ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ମନରେ ରଖିବା କଥା ଯେ କୌଣସି ବୟସରେ ପାର୍କିନସନ ଡିଜିଜ ରୋଗଟି ହେଇପାରିବ।
नेक्स्ट जिनस कि आमको कौन सब पार्किंसन डिजीज रो डायग्नोसिस केमती करा जाए डायग्नोसिस पार्किंसन डिजीज रो हला प्योरली क्लिनिकल डायग्नोसिस बट आमे जेमते देखिलु जे किछटी रेड फ्लैग अछि किछटी रोग किछटी लक्षण अछि जोडा कि पार्किंसन को मिमिक करे बट अलगा रोग रो भी पार्ट था जेमते कि स्ट्रोक रहला किमा ब्रेन इन्फेक्शन रहला नहले जो ब्रेन में पानी जमीबार रोग रहा तो सेई रोग गुड़ी को आम क्लीयर करने आम ब्रेन रो फोटो करता इमेजिंग करता जोटा कि आम कही एमआरआई फोटो मोस्टली दरकार होता है सीटी स्कैन एत क्लीयर न था बट एमआरआई फोटो मस्ट गोटे पेशेंट रो दरकार इट इज नॉट वेरी अर्जेंट आम ये एमआरआई को देखिकी पार्किंसन डायग्नोसिस करूना किंतु अलगा जो मिमिक कारण गुड़िक थाए से गुड़िक रूल आउट करने से गुड़िक जे से गुड़िक नाही बोली सियोर होगा पाई आमे एमआरआई फोटो करिथाउ जो सेकंड फोटोटी जोटा मु एबे मोर कर्सर रखिछि सेटा हला गोटे हायर स्कैन एटा को कुआ जे डोपामिन ट्रांसपोर्टर स्कैन माने डैट स्कैन इट इज ए वेरी कॉस्टली टेस्ट आउ सबु समय दरकार न था बट केतेटा स्पेशल केसेस रे पार्किंसन रोग रे भी मध्य ए स्कैन टी आमे रोगी मानको को एडवाइस करिथाउ बट मोस्ट ऑफ द केसेस 90% केसेस रे हमको ए सब स्कैन रो नेसेसिटी न थाए बट अदर रोग को रूल आउट करने बेले बेले केते बेले जदी कंफ्यूजन थाए केते बेले डायग्नोसिस रे डिलेमा थाए आमे रेडियोलॉजिकल टेस्ट माने मुंडर फोटो ऊपर मध्य निर्भर करी थाउ नेक्स्ट जिनस आमे को ट्रीट केमतिया करू এই जो औषधटे मु आपण आगे देखैछि औषधर এই जो कंपोजिशन अछि लिवोडोपा हैला डोपामिन डोपामिन ही जो केमिकल टी ब्रेन भितर कमी जाउछि এই औषध बटिका द्वारा आमे से केमिकल को ब्रेन भितर पुणी थरे तयारी करछु तो ये औषधटा है मेन स्टे माने मेन औषध जोटा कि आमर पार्किंसन रोगी मानू आमे एडवाइस करिथाउ এই ঔষধটি ର ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ସମଟାଇମ୍ସ ଇଜ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଫର ପାର୍କିନସନିଜିମ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏ ଔଷଧଟି ଦେଲା ପରେ ରୋଗୀ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ରୋଗୀ ଭିତରେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆମେ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ଅଛି ବୋଲି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ ଜାଣୁ କାହିଁକି ନା କେମିକାଲ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା କେମିକାଲ ସରି ଯାଇଥିଲା ବ୍ରେନ ଭିତରେ ତ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିକାଲ ବ୍ରେନ ଭିତରେ ତିଆରି କଲୁ ତ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟି ଆମର ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଥିଲା ସେ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ରିକ୍ରିଏଟ କଲୁ ତ नेक्स्ट वीडियो रे हमें देखिबा जे केमिति चेंजेस गोटे रोगी भितर आसीबार सो फास्ट वीडियो टी मु आपन देखौची आपन टिके रोगी रा हाथ ऊपर ध्यान देबे जो डाहाण हाथर मूवमेंट ऊपर बा हाथर मूवमेंट ऊपर आपन टिके ध्यान देबे देखि परिबे जे डाहाण हाथर जेमति मूवमेंट थिला बा हाथर सेमति मूवमेंट नाही काफी स्लो मूवमेंट होची बा हाथर आंगुली गुडी कर नेक्स्ट वीडियो रे आमे पेशेंट को मेडिसिन देलु मेडिसिन देकी तांकर रेस्पॉन्स टी को चेक कलु देखंतु एबे अगेन आपण बा हाथ ऊपर ही फोकस करिवे रिलेटिवली पूर्व फोटो रे जेमिति तांको मूवमेंट थिला नेक्स्ट फोटो रे तांकर बा हाथर मूवमेंट काफी इंप्रूव हो जाइछ डाहाण हाथ रे जेमिति से मूवमेंट करूचंदी ऑलमोस्ट बा हाथ रे सेमति मूवमेंट करचंदी जो सेकंड वीडियो टी म आपन को देखौची से सेकंड वीडियो टी होची पोस्ट ट्रीटमेंट वीडियो ट्रीटमेंट परे पेशेंट रे इंप्रूवमेंट आसे आउ जनरली हमको जेतेबेले आमे ई सब मेडिसिन देई थाओ पेशेंट रो लोक माने हमको पचारंती जे इंप्रूवमेंट केते परसेंट जे हबो कंप्लीट इंप्रूवमेंट हबो कि सो सबुठु फास्ट ए जिंसटी मने रखिया कथा ए रोग विषय रे ए रोगटी गोटे बढ़िवा रोग ए रोगटा कम्प्लीटली क्योर हो जिवो सेमती नुह ए रोगटी एक मैनेजेबल रोग जेमती हमरो डायबिटीज की हाइपरटेंशन एटा कंप्लीट क्योर नाही आपन मेडिसिन खाइ कि ताको मेंटेन करिया पड़िबो सिमिलरली पार्किंसन रो मध्य प्रेजेंटली पृथ्वी रे कोनोसी कंप्लीट क्योर नहीं तार औषध खाइ कि ही ताको मैनेज करिया को पड़िबो एज डॉक्टर्स 30 to 40% जदि पेशेंट को इम्प्रूवमेंट लागिला तार जो एक्टिविटी से करि पार नथला किंबा हाथ थरिबारे किंबा चालिबारे जदि 30 to 40% ऊपर को इम्प्रूवमेंट लागिला आमे ताको गोटे गुड एनफ इम्प्रूवमेंट बोली मानि थाउ हमर एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट सेटा बेले बेले समटाइम्स इम्प्रूवमेंट कैन गो अप टू 70 to 80% बट 100% इम्प्रूवमेंट विथ मेडिकेशन हुए बट हाउएवर आपण जदि वीडियो टी देखिबे ए रोगी को जदि हमें पचारिछु परे जाय कि आपण केते इम्प्रूवमेंट लागिछि तो से माने जनरली कहंती जे हमको 70-80% इम्प्रूवमेंट लागिला जो माने काफी लॉन्ग टाइम पे मेडिसिन खांती तो एटलीस्ट 70 to 80% इम्प्रूवमेंट तांको आसी जाय नेक्स्ट जिंस ए इम्प्रूवमेंट कोन सबले एमती सेम रुहे ना किछि वर्ष जेते आमे जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करू सेते भलो इम्प्रूवमेंट थाए सेते भलो रोगी को रेस्पॉन्स मिले 10 years 15 years पर से रेस्पॉन्स धीरे धीरे कमी जाए रोगी को एते भलो रेस्पॉन्स मिलेनी
या तो मुवमेंट्स गुड़िक सेमिति स्लो होगी रुहे जमती थाए, बहुत अधिका डोज रो मेडिसिन रो डोज भी धीरे धीरे बढ़े, ଆଉ ରୋଗୀର ରେସ୍ପନ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଇମ ସହିତ କମିଯାଏ। ତ ଆମେ ଯଦି ଆର୍ଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଉ ସେଇ ପିରିୟଡକୁ ଆମେ ଡିଲେ କରିଦଉ, ମାନେ ଆର୍ଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଦେନ୍ ଅସୁବିଧା ପିରିୟଡଟି 15 ଇୟର୍ସ 20 ଇୟର୍ସ ପରେ ଆସେ। ସୋ 60 ରୁ ଆମେ ଆରାମସେ 75-80 ଇୟର୍ସ ଯାଏ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟର ଲାଇଫକୁ ଠିକ ଠାକ ରଖିପାରୁ। ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କାଫି ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ତ 4-5 ଇୟର୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ଜେନେରାଲି ପେସେଣ୍ଟକୁ फ्लक्चुएशंस है, फ्लक्चुएशंस माने औषध से हिसाब रे काम करेनी जो हिसाब रे इनिशियल पार्ट ऑफ रोग रे काम करे, लेटर पार्ट ऑफ रोग रे औषध रो रेस्पॉन्स काफी कमी जाय थाए। तो एटा जोटा हमें मु आपन देखैली सेटा हला गुड रेस्पॉन्स, भलो रेस्पॉन्स हले एमती अब बेले बेले एबनॉर्मल रेस्पॉन्सेस भी थाए। तो आम एठी नेक्स्ट वीडियो देखिबा। तो बेले बेले औषध खाइला परे पेशेंट मानक भितर ओभर एक्टिविटी भी होता है, जमते कि देखिए आंकर हाथ गुड़िक जमती एमती लगुच जे किसी डांस कला भाया लगुच। तो ओभर एक्टिविटी बेले बेले औषध जो भी होता है। यही प्रोब्लेम्स गुड़िक जनरली लेटर पार्ट ऑफ माने डिजीज रे हुए कि जदि आम टिके औषध डोज बढ़े दो तो तांको abnormal movements हुए, टिके औषध डोज कमे दो तो रेस्पॉन्स आसेनी। तो से जेते आर्ली आम ट्रिटमेंट ए रोगर स्टार्ट करवा सेते आम बालान्सड वे रे रोगी को थ्रू द रोग आम चिकित्सा करें। जिते आम लेट स्टार्ट कर सेते फ्लक्चुएशंस गुड़िक बहुत अधिका हो। तो आउरी केतेटा नुआ नूतन टेक्निक्स नूतन मेडिसिन आसीगलानी। तो यादरे जमती आमर इंसुलिन पेन अच्छी, इंसुलिन पंप्स मध्य आसिलानी, सेमते पेन एंड पंप्स मध्य अवेलेबल हो गलानी। बट इंडिया रे एज ऑफ नाउ इट्स नॉट वेरी कॉमन, आम स्टेट रे भी आसीनी, बट साउथ इंडियन स्टेट्स केते जगह रे आमे पेन एंड पंप्स मध्य अवेलेबिलिटी देखिलुनी। तो यार भी रेस्पॉन्स केमते कोन रहउची वीडियो माध्यम रे आपण माने देखि परिबे जे ए रोगी जेतेबेले इंजेक्शन टी नेई नांती जोटा कि पेन माध्यम रे दिया जाउची, एठी तो इंजेक्शन दिया जाउची बट एटा पेन रो रेस्पॉन्स ही देखिपारे आपनकर तांका हाथर एक्टिविटी केते स्लो अछि। बट वांस हमें तांको ट्रीटमेंट देइछु तो दीटा को वीडियो रो कंपैरिजन आपण देखिपारे जे तांको रेस्पॉन्स काफी इंप्रूव हे जाइछ। तो पेन बहुत रैपिड रेस्पॉन्स रे हेल्प करे। प्रेजेंटली ओडिशा रे अवेलेबल नहीं, इंडिया रे भी बहुत सेंटर्स रे अवेलेबल नहीं, किछटी हाई एंड हॉस्पिटल्स याको बाहर कंट्रीज रो इंपोर्ट करछि। बट होपफुली फ्यूचर रे बहुत सारा माने जेमती मॉडिफिकेशंस होछि ट्रीटमेंट रे, सेमते एई गुडी को मध्य हम राज्य रे किबा हम देश रे बहुत कॉमनली अवेलेबल हबो एंड पेशेंट्स मानको बहुत बेनिफिट मिलिबो। सो लास्ट जिनस ट्रीटमेंट रे कि पेशेंट रो खाली कोन मेडिसिन ही अच्छी चिकित्सा नहीं, मेडिसिन व्यतीत एबे केतेटा सर्जरीज मध्य आसीगलानी जो मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट रेस्पॉन्स हमें देखिया को पाऊ डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी रे। एथिरे बेसिकली कोन करा जाय कि ब्रेन भितरे गोटे इलेक्ट्रोड टे रखा जाय जोटा कि से ब्रेन रो एरियाज जो गुडी करे नर्व डैमेज हेछि से गुडी को स्टिमुलेशन करिवारे हेल्प करे। जो छाती पाखरे आपण देखुतो पेस मेकर, तो एठू ही करंट जनरेट होता है एंड ए इलेक्ट्रोड गुडी को माध्यम रे ब्रेन को से स्टिमुलेट करे। तो यही सर्जरीज मध्य एबे इंडिया रे हेई गलानी, इंडिया रे बहुत गुडी को हायर सेंटर्स रे ए सर्जरीज गुडी को होची। इट्स नॉट वेरी कॉमन, कॉमन नथिबार यार प्रॉब्लम हैला कि दे आर वेरी कॉस्टली सर्जरीज, अबाउट 15-20 लाख्स ए सर्जरी रो कॉस्ट थाए। एंड बट इम्पोर्टेंट कथा है कि सर्जरी रो कॉम्प्लिकेशंस लेस, सर्जरी समय रे पेशेंट को एनेस्थेसिया भी दिया जाने यूएक सर्जरीज थाए। एंड सर्जरी कला परे सब फास्ट क्वेश्चन था कि आमे जो रोगी पचारती कि आमे जदि सर्जरी करिवु कोन आमे पूरा पूरी भलो होई जिवु नहीं, रोग भलो हबनी किंतु औषधर परिमाण जो मानकर बहुत अधिका अछि से परिमाण गुड़िक धीरे धीरे कमी जीव, तार डोज धीरे धीरे कमी जीव एंड पेशेंट रो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ रही। 10-15 इयर्स जाए सब इलेक्ट्रोड गुड़िक ब्रेन भितर आराम से विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस रही परिबो। एंड जेमिति औषध द्वारा रोगी को रेस्पॉन्स मिलुची सेमती रेस्पॉन्स मिल परिबो। डिमेरिट्स है कि सबु सेंटर रे ई सर्जरीज गुड़िक अवेलेबल नहीं, कॉस्ट इज वेरी हाई, 15-20 लाख्स अराउंड कॉस्ट। एंड सर्जरी रो जोड़ा छोट मोट कॉम्प्लिकेशंस लाइक ब्रेन भितर टिके ब्लीडिंग हे परिबो, इन्फेक्शंस हे परिबो, सब जिंस गुड़िक थाए। तो बहुत रोगी माने जनरली सर्जरी को जानती नहीं, बट जेमिति हमर मॉडिफिकेशंस होचे
धीरे धीरे सर्जरीज गुड़िक चिपर हो सब सेंटर रे अवेलेबल हम एंड दे विल बिकम मोर कॉमन वंस ए सर्जरी हो गला परे जस्ट थ्रू ए लैप थ्रू ए टैब डिवाइस गोटे डिवाइस थ्रू रे माने टैब थ्रू रे ही आमे ए मशीन को कंट्रोल कर परिबो एंड औषधर परिमाण बहुत अधिका कमी जाए बट स्टिल सब बेले आमे जे डॉक्टर हमर चेष्टा था जे बिना सर्जरी रे अल्प मेडिसिन रे मैक्सिमम रेस्पॉन्स मिलू बट जेते बेले मेडिसिन रे रेस्पॉन्स न थाए देन एबे धीरे धीरे सर्जरीज मध्य डेभलप कलानी इट्स एटा आपण मानकर इन्फॉर्मेशन पे अच्छा नेक्स्ट कथा है कि आमे सर्जरी मेडिसिन ये सब तो अच्छी आमे ता व्यतीत आम लाइफस्टाइल कौन कौन मॉडिफिकेशन करें ये डाइट टी भेरी मच सिमिलर टू द डाइट जोटा कि स्ट्रोक बेले भी देखई कि आपणकर खाद्य रे प्राइमरीली फल डाली ऑलिव ऑयल परिबा होल ग्रेन एगुड़िक है मेन जोटा कि डेली आप कंज्यूम करिया कथा मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एगुड़िक है पार्किंसन रे बहुत माने बेनिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट हिसाब रे काम करती जो डैमेज होता है ब्रेन भितर से डैमेज को लिमिट करिवारे एमाने बहुत हेल्प करती एमती नुह जे नॉनवेज खाद्य आप खाई परिबेनी नॉनवेज खाद्य रो परिमाण टिके वीकली 2 to 3 times डायरी प्रोडक्ट्स एग वीकली वंस एंड जदि मटन किंबा रेड मीट खायर अच्छी तो मंथली वंस स्वीट्स एगुड़िक टिके लिमिट करिवार थाए मटन एंड स्वीट्स दे हैव टू बी एक्सट्रीमली लिमिटेड किंतु परिबा एंड फल पनीपरिबा फल एगुड़िक सब आपणकर डाइट रे डेली रहिबा उचित किसी एक्सरसाइज अच्छी जमते कि मुझे केतटी माने एक्सरसाइज रो माने फोटोज देछि तो अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज रे चेयर स्क्वाट्स जॉगिंग एगुड़ी को सब करियो मिडिल स्टेजेस रे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जुम्बा एक्सरसाइज एगुड़ी को जते जाय पेशेंट करि परिबे सेते जाय करिवा उचित लेटर स्टेजेस रे ओनली स्ट्रेचिंग ही पेशेंट माने करि पारंती सो एगुड़ी को विभिन्न स्टेज रे दिस एक्सरसाइजेस आर बेनिफिशियल एठी भी केते पोजेस अच्छी जो गुड़िक जो एक्सरसाइजेस कला माने ड्रग रेस्पॉन्स इंप्रूव करी जाए पुणी थरे कहबी जे एथिरे रोग भलो हुएनी किंतु औषधर रेस्पॉन्स बॉडी को बेटर हो जाए एंड आपणक रोगर वर्सेनिंग टा टिके लेट हो जाए सो एक्सरसाइज रो बहुत बड़ रोल अच्छे ଏବେ रिसेंटली योगार ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟଡିଜ ହେଇଛି एंड ଷ୍ଟଡିଜ ମାଧ୍ୟମରେ 5ଟି ଯୋଗ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ନଡି ଶୋଧମ ବ୍ରହ୍ମରୀ ତାଡାସନ এই 5ଟି 6ଟି जो आसन अच्छी एगुड़िक बहुत बेनिफिशियल अच्छी पार्किंसन रोगी मानक पई सो से माने अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज रे जते आसन गुड़िक करि परिबे सेते भलो स्विमिंग रो बहुत भलो रोल रही है पार्किंसनिज्म रे तो स्विमिंग जते जाय तांको बॉडी परमिट करछि स्विमिंग कले अगेन औषध रेस्पॉन्स काफी भलो थाए लास्ट एबे स्टडीज कहूची जे म्यूजिक थेरापी कॉमन सेटिंग्स रे म्यूजिक मध्य यूज करा जाउची म्यूजिक थेरापी मध्य यूज करा जाउची पार्किंसन रोगी मानकर इम्प्रूवमेंट रे तो से रोगी माने जते म्यूजिक सुनिबे जते समय सुदिंग म्यूजिक रो परिवेश रे रहिबे से गुडी को मध्य तांको पई फायदादायक थाए सो एटा गोटे टेक होम मेसेज तो वंस रोग हो गला रोग हैला परे आमे एटा भाबिबा जे मो सहित काईकी रोगटी हैला एटा गोटे भूल अप्रोच सबले भाबियार अछि जे मुई रोग सहित केमती लड़ीबी तो लड़ीबार वेज हैला आमे गोटे हेल्दी डाइट अडॉप्ट करबा डाइट मु आपन बुझेइतली एक्टिव रहबा जते एक्सरसाइज प्राणायाम जो सब जिंस स्विमिंग ए सब गुडा करबा आमे जते एक्टिवली जते काम गुड़िक करबा टूल्स यूज करबा जो गुडा सब अछि से गुड़िक हमरो होम मॉडिफिकेशन दरकार माने पार्किंसन रोगी माने यूजुअली झुंटी की पड़ी जाती तो छोट छोट स्टूल्स किंबा छोट हाइट रो चेयर छोट टेबुल तांको रास्ता रो क्लियर कर दबा आ जते फर्चा रखिबा तांको चालीबा स्पेस टा सेल्फ केयर से माने जते तांको एनकरेज करा हो जे निज केयर निजे नियंतु जो माने तांकर केयर गिवर से माने भी तांको केयरिंग सिस्टम टा केमती रखिबार अछि सेटा भलो से डॉक्टर मान को बुझिबे रेगुलरली निज मेडिकेशंस नेबे जो टाइम रे जो मेडिसिन को आउची को मेडिसिन को खाद्य पूर्वरु नबार अछि को मेडिसिन को खाइबा सहित नबार अछि को मेडिसिन को खाली पेट नबार अछि भलो से डॉक्टर को बुझिबार अछि को मेडिसिन को टाइम रे नबार अछि सब जिंस आमे स्पेसिफिकली गोटे प्रेस्क्रिप्शन रे लेखि कि दो तो सही हिसाब रे मेडिसिन नेले बेस्ट रेस्पॉन्स मिलता है एंड जो कंडीशन रे आपन को रेस्पॉन्स भलो मिले नाही से कंडीशन रे इफ पॉसिबल इफ अफोर्डेबल यू कैन कंसल्ट ए सर्जन माने सर्जरी आमे कंसीडर करी पारिबा सो एई बळे आमे ए रोग को मैनेज करि परिबा फाइनली हमरो
ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ଯେତିକି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ପାର୍କିନସନ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ ଯେ କି ମତେ ଏଇ ରୋଗ ହେଇଗଲା, ମୋର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଲିମିଟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କାମ କରିପାରୁନି, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରୁ ବାହାରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେ ବିକମ୍ ଭେରି ଡିପ୍ରେସ, ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ ଆସିଯାଏ। ତ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଛି, ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଆମ ଦେଶରେ ଏତେ କମନ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ରେ ବହୁତ ସାରା ପାର୍କିନସନ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତି କି ରୋଟାରୀ ଗ୍ରୁପ ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଉପରେ ଡିସ୍କସ କରୁ। ସେମିତି ସିମିଲାରଲି ବହୁତ ଗ୍ରୁପ୍ସ ହେଇପାରିବ ଯୋଉଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପାର୍କିନସନ ରୋଗୀ ମାନେ ଇଚ୍ ଅଦରଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିପାରିବେ, ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଲଗା ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ। କୋଉ ରୋଗୀ ଯଦି କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଛି ସେ ବି ସେୟାର କଲେ ଆର ରୋଗୀକୁ ମେ ବି ବେନିଫିଟ ହେଇପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କି ସେମାନେ ଏତିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଦୁନିଆରେ ଏକା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ଲୋନ୍ ବ୍ୟାଟଲ। ଏଇ ରୋଗ ଏଇ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଇକି ବହୁତ ଲୋକ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫାଇଟିଂ ସେନ୍ସ ଡେଭଲପ କରିବ। ସେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଡିପ୍ରେସନ, ଏଇ ସବୁ ସାଇକୋସିସ୍, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଗୁଡିକ କାଫି କମ ହେଇଯିବ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏନକରେଜ ହେବେ ସେମାନେ ଏଇ ରୋଗ ସହିତ ଫାଇଟ କରିବାକୁ। ଏଥି ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଇଏକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ଲିସନିଂ। थैंक यू डॉक्टर सव्यसाची। कार किसी प्रश्न जदि अच्छी ताले पचारि पारती चैट बॉक्स रे तो किसी क्वेश्चन नहीं। ତାଠୁ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆଲଜାଇମର୍ସ ଆଉ ପାର୍କିନସନ ଡିଜିଜର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ଓକେ, ଆଲଜାଇମର ଆଉ ପାର୍କିନସନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ରୋଗ। ଆଲଜାଇମର ଗୋଟେ ମେମୋରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ପାର୍କିନସନ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କ୍ଲିୟରଲି କହିଲି ଯେ ମାନେ ହାତ ଗୋଡ ଥରିବା, ସ୍ଲୋନେସ୍ ଆସିଯିବା, ପୋସ୍ଚର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ରହିବା, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ହେଲା ପାର୍କିନସନିଜମ। ଆଲଜାଇମର ହେଲା ଗୋଟେ ମେମୋରି ଫେଲିଓର ରୋଗ, ଯୋଉଥିରେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେମୋରି ଲସ୍ ହେଇଯାଏ, ମେମୋରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଜିନିଷ ପତ୍ର ଏପଟ ସେପଟ ରଖିଦେଇକି ରୋଗୀ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଟିଏମ ର ପିନ୍ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କି ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ଟି କୋଉଠି ରଖି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଘରର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାଗଜ ପତ୍ର ଏଠି ସେଠି ରଖି ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଆଗରୁ ସେମିତି ନଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ ଥିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିକି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଭୁଲିଯିବେ। ଇଭେଣ୍ଟସ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଗାଧେଇଥିବେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ, ପୁଣି ଥରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବେ, ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତ ଏବେ ଗାଧେଇଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ମନେ ନଥାଏ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହୁଏ କି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ବାହା ଯିବୁ ଡାହାଣ ଯିବୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କାହା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଭାବିକି ସେମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ମାନେ ହଜି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଲୋକ ଆଣିକି ଘରେ ଛାଡନ୍ତି। ଇଏ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କଣ ହୁଏ କି ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫଙ୍କସନ୍ସ, ମାନେ ଯୋଉଗୁଡିକ ମାନେ ସପୋଜ ଜଣଙ୍କର କାମ ହେଲା କି ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିବି, ମାନେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ନିଜ ଝିଅ ବାହାଘର କରୁଛି, ତ ଝିଅ ବାହାଘର କି ପୁଅ ବାହାଘର ଯାହା ବି କରୁଛି ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଥାଏ କି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ନୂଆ କରିବାକୁ ପଡେ, ଭାବିବାକୁ ପଡେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କାମଟି କେମିତି କରିବି। ସୋ ଏଗୁଡାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫଙ୍କସନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ଜିନିଷର ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଥାଏ, ସେ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଭୁଲ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି। ଡିସ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫିଚର୍ସ, ବେଳେ ବେଳେ ବଦରାଗି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବିହେଭିୟରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଯାଏ, ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତି, ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତିନି, ଆଣ୍ଡ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତିଆ ହୁଏ ଯେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବା ହିଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଆଲଜାଇମର ର ଲକ୍ଷଣ। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଡିଜିଜ ଅଫ ଫରଗେଟଫୁଲନେସ, ମେମୋରି ପଳେଇ ଯିବାର ରୋଗ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରି କ୍ଲିୟରଲି କହିଲି ଯେ ପାର୍କିନସନ ରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୁଏ ଡିଜିଜ ରେ। ସୋ ପାର୍କିନସନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ର ରୋଗ, ଏଟା ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ରୋଗ ପ୍ରାଇମେରୀଲି। ଆଲଜାଇମର ଗୋଟେ ମେମୋରି ରିଲେଟେଡ ରୋଗ। ତାହେଲେ ଆଲଜାଇମର୍ସ ଆଉ ଡିମେନସିଆ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିମେନ୍ସିଆ ଇଜ ଏ ସିମ୍ପଟମ, ଆଲଜାଇମର ଇଜ ଏ ଡିଜିଜ। ଯେମିତି ପାର୍କିନସନିଜମ ଇଜ ଏ ସିମ୍ପଟମ, ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ହେଲା ରୋଗ। ତ ଯୋଉଟା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ କମନ ଡିମେନ୍ସିଆ ରିଲେଟେଡ ରୋଗ, ସେଟାର ନାଁ ହେଲା ଆଲଜାଇମର୍ସ ଡିଜିଜ। ସେମିତି ବହୁତ ସାରା ଅନ୍ୟ ଡିମେନ୍ସିଆ ରିଲେଟେଡ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟୋ ଟେମ୍ପୋରାଲ ଡିମେନ୍ସିଆ, ଡିମେନ୍ସିଆ ଅଫ ଲ୍ୟୁଇ ବଡି, ସ୍ଟ୍ରୋକ, ପୋଷ୍ଟ ସ୍ଟ୍ରୋକ ଡିମେନ୍ସିଆ। ତ ଡିମେନ୍ସିଆ ଇଜ ଏଗେନ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ପାର୍କିନସନିଜମ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ, ଜର ଯାହା, ପାର୍କିନସନିଜମ ସେଇଆ, ଡିମେନ୍ସିଆ ସେଇଆ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ହେଲା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ରୋଗର ପାର୍ଟ ହେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ରୋଗର
ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ରୋଗର ପାର୍ଟ ହେଇପାରେ। ସେମିତି ଡିମେନ୍ସିଆ ଇଜ ଏ ସିମ୍ପଟମ, ଡିମେନ୍ସିଆ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଯୋଉଗୁଡିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି କହିଲି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଲଜାଇମର ଡିଜିଜ ରେ ହୁଏ, ତା ସହିତ ଅଲଗା କେତେଟା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ବଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଜିନିଷ ହେଲା ଡିମେନ୍ସିଆ। ଆଲଜାଇମର ଡିଜିଜ ର ପ୍ରାଇମେରୀ ସିମ୍ପଟମ ଇଜ ଡିମେନ୍ସିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦାସ। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ମୋର କେତେ ଜଣ ରିଲେସନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ ବହୁତ ଭଲ ଫଙ୍କସନ କରୁଛି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେମୋରି ଲସ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହାତ ଥରୁଛି। କେବଳ ମାନେ ହାତ ଥରୁଛି। ଆଉ ହାତ ଥରିଲେ ମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହାତ ଅଛି ତାହେଲେ ଥରୁଛି, ଯଦି କିଛି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଥରୁଛି, ଚାହା ପିଇଲା ବେଳକୁ ଥରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲା ବେଳକୁ ଥରୁନି, ସପୋର୍ଟ ପାଇଲେ ଥରୁନି, ଆଉ କି ଗିୟର ବି ଆଜ୍ଞା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଥରୁନି, କିନ୍ତୁ ହଁ। କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇଲା ବେଳେ, କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକିରି ଗଲାବେଳେ, କାହାକୁ ସର୍ଭ କଲାବେଳେ ହାତ ଥରୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ପାର୍କିନସନ ରେ ଯାଉଛି ନା ଯାଉନି, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ, ଆର କଣ ରେମିଡି ଅଛି କି? Okay. ତ ଏଇଟା ତ ଯେତିକି ଆପଣ ମତେ କହିଲେ, ବିନା ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ତ ମାନେ ପୁରାପୁରି କହିବାଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଆପଣ ମତେ ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ, ଏଇ ଲକ୍ଷଣଟି ହଉଛି ଟ୍ରେମର। ତ ଟ୍ରେମର ପାର୍କିନସନ ର, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଇଟ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ପାର୍କିନସନ। ଯୋଉ 4ଟି ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ କହିଲି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଡେଫିନେଟଲି ଟ୍ରେମର। ତ ସେ ଟ୍ରେମର ସହିତ ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଯେତେ ଯାଏ ଆମେ ଦେଖିନେ, ସେତେ ଯାଏ ପାର୍କିନସନ ଅର୍ ନଟ୍ ସେଟା କହିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ବଟ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଟ୍ରେମର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରେମର କହିଥାଉ। ସେ ମୋଷ୍ଟଲି ଯାହା ଯେତିକି ଆପଣ କହିଲେ, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଟା ଏସେନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରେମର ହେଇଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା କାରଣ ଅଛି। ଥାଇରଏଡ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଥରେ, ଯଦି ଥାଇରଏଡ ଏକ୍ସେସ ଥାଏ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଥରେ। ବେଳେ ବେଳେ ନର୍ଭସନେସ୍ ଯୋଗୁ, ଯୋଉଟାକି ଆଂଜାଇଟି ଡିସଅର୍ଡର, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଥରେ। ବେଳେ ବେଳେ ରୋଗୀ ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ ଯାଏ ଆମର କଫ୍ ସିରପ୍ସ ନଉଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଫ୍ ସିରପ ଅଛି ଡ୍ରଗ ଇଣ୍ଡୁସ, ସେଟା ବି ଡ୍ରଗ ଇଣ୍ଡୁସ ଟ୍ରେମର କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ଔଷଧ ଯୋଗୁ ହାତ ଥରେ। ତ ଅ, ଆମକୁ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ କୋଉ ରୋଗରେ, ଏ ସବୁ ଯାକ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲିୟରଲି ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଇଭେନ ପାର୍କିନସନ ର ବି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିଛି ଲକ୍ଷଣ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖାଯାଏ, କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଆଜ୍ଞା। କହିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ କହିବାଟା ଇଜିଅର ହବ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ବି ଏଇଟା ଖାଲି ଟ୍ରେମର, ଟ୍ରେମର ର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ପାର୍କିନସନ ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ରେ କହିଲି, ବଟ୍ ଟ୍ରେମର ର ବି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ବଟ୍ କୌଣସି ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଅଲଗା ଯୋଉ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଥାଇରଏଡ ରୋଗ ଔଷଧ, ଏଇ ସବୁର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ତ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମାନେ ଏଇଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କ୍ୟୁରେବଲ, ଯୋଉ ହାତ ଧରିବାଟା କ୍ୟୁରେବଲ ବି ହେଇପାରେ। ହଁ, ଯଦି ଔଷଧ ଯୋଗୁ ହଉଥିବ, ଥାଇରଏଡ ଯୋଗୁ ହଉଥିବ, ତ ଥାଇରଏଡ ଠିକ କରିଦେବା, କିମ୍ବା ଔଷଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। और ଆଜ୍ଞା। ବାକି ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନଥିବ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଏଟା ଯେମିତି ପାର୍କିନସନ ଇଜ ନଟ୍ ଏ କ୍ୟୁରେबल डिजीज, इट इज ए मैनेजेबल डिजीज। तार कंप्लीट क्योर किसी नहीं, बाकी ताको मैनेज करियो। सिमिलर फॉर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब रोग को जमते आपण माने एक्सेप्ट कर सारे जे कि नहीं यार कंप्लीट क्योर किसी नहीं, बट याको मैनेज करियो। सेमते पार्किंसन किबा ट्रेमर रोग किबा एई भलिया विभिन्न प्रकार जो मूवमेंट रिलेटेड रोग अछि, माने प्राइमरीली मैनेजेबल, मैनेज करियो। कंप्लीट क्योर बहुत सारा रो न थाई जनरली। थैंक यू सो मच सर। ଆଜ୍ଞା ହେମନ୍ତ ଭାଇ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ହେମନ୍ତ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ରିଲେଟିଭ ଏଲ୍ଡରଲି ପର୍ସନ 85 ଏଜ୍ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କର ହାତଟା ଟିକେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଟା ସେ ଯେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହାତ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଦର୍ଜ ଲାଗୁଛି, କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପାର୍କିନସନ ଭିତରେ ଯାଇପାରିବ ନା ପାର୍କିନସନ ନୁହେଁ ସେଟା? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ମାନେ ଯେ ଏଗେନ୍ ବିନା ରୋଗୀ ଦେଖିକି କହିବା ଏ ଜିନିଷଟା କଷ୍ଟ, ବଟ୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପାର୍କିନସନ ଆଡକୁ ହିଁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି। ବଟ୍ ସେଇ ଏଜ ରେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଡାଉଟ କରିବାକୁ ପଡେ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ନାହିଁ ତ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯଦି ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପରେ ପାର୍କିନସନିଜମ ହେଇପାରେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଟି ମାନେ ବହୁତ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଥାଏ ବୋଲି ସେମିତି ନଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହଉଥାଏ, ତାର ହାଲକା ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। ଏତେ କମନଲି ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଯେମିତି ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଏ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ସେମିତି ନଥାଏ କି ବହୁତ ମାଇଲ୍ଡ ବି ଥାଇପାରେ। ତ ନା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ, ସାର୍ ଏମଆରଆଇ କରାହେଇଥିଲା, ଏମଆରଆଇ ରେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ କିଛି କିଛି ଆସୁଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର କହିଲେ। ସେଇଟା ତ ତାର ପରିମାଣ କେତେ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ କି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ କି ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡେ। ବଟ୍ ନର୍ମାଲି ଆଖିକୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଇଥାଏ, ଯେମିତି କି ଥରିବାଟା ବହୁତ କମନଲି ଜଣା ପଡିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟାଇଟନେସ୍ ବଡିର କିମ୍ବା ପୋସ୍ଚର ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଟିକେ ଆମେ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଜାଣିପାରୁ। ସୋ ହଁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା, ଚାଲିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ଆଉ ଉଠୁନି ଗୋଡ, ତାଙ୍କୁ ଧରି ଧରି ଇଏ କରେ, ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ଲୋ, ପାଦ ଓକେ, ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି।
ହଁ ତ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ କି ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପାର୍କିନସନ୍ ଭଳିଆ ଥାଏ, ପାର୍କିନସନ୍ ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଯାଏ, ବଟ୍ ତାର ଅନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ମୋଷ୍ଟଲି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ତ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଡ୍ରଗ୍ସ, ଔଷଧ ଏ ସବୁର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ କ୍ଲିୟରଲି ଟିକେ ନବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏମଆରଆଇ ଟିକେ କ୍ଲିୟରଲି ଆସେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଆମର ପାର୍କିନସନ୍ ନର୍ଭ ଡ୍ୟାମେଜ ହବା, ବ୍ରେନ ଡ୍ୟାମେଜ ହବା ଯୋଉ ପାର୍କିନସନ୍ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ଏରିଆରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଦେନ୍ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ବି ହେଇପାରିବ। ତ ବିଫୋର ପାର୍କିନସନ୍ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ଏମଆରଆଇ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଏ ସବୁ ଯୋଉଟା ମେନଲି ଭାସ୍କୁଲାର ରିସ୍କ ଗୁଡାକ, ବିପି କେମିତି ରହୁଛି, ସୁଗର କେମିତି ରହୁଛି, ହାର୍ଟ କେମିତି ରହୁଛି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କହିପାରିବା ଯେ ନାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଏ କଫି ଗୋଟେ କଜ୍ ହଉଛି ପାର୍କିନସନ୍ ର। ଆଜ୍ଞା। ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କଫି ପିଅନ୍ତି, ତେଣୁ କଣ ପରସେଣ୍ଟ ଟା ବେଶୀ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏଇ ପାର୍କିନସନ୍? ନା ନା ସେମିତି ନୁହଁ, ଏଇଟା ତ ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଅଛି ସେଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଡାଟା। ତ ଖାଲି ଆମର ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ଡାଟାକୁ ହିଁ ହଁ ଦେଖିକି କୁହାଯାଉନି, ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ କଫି କନଜମ୍ପସନ ଇଜ ଭେରି ହାଇ। ତ ସେଇଥିରୁ ଷ୍ଟଡିଜ କହୁଛି ଯେ କି ଏକ୍ସେସିଭ କଫି କନଜମ୍ପସନ ଯୋଉମାନେ ଦିନକୁ 3 ଥର 4 ଥର ପିଅନ୍ତି, ଇନ ଫ୍ୟୁଚର କ୍ୟାନ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଯେମିତି କି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କି ଆଲକୋହଲ ହେଲା ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ ର ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆଲକୋହଲିକ ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ ହଉନି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ନନ୍ ଆଲକୋହଲିକ ବି ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ ହଉଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ବଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯାହା ହେଲେ ବି ଯାଇକି ଫ୍ୟୁଚରରେ ପାର୍କିନସନିଜମ କରିବ। ତ ତା ଦେହରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ କୋରିଲେସନ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଡଜ ଇନକ୍ରିଜ ଦ ରିସ୍କ। ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ଚା ପିଉଥିବ, ତାର ଚା ଯୋଗୁ ପାର୍କିନସନ ହବ ବୋଲି ସେମିତି କୋଉଠି ନାହିଁ, ବଟ୍ କଫି ଯୋଗୁ, କଫି ଏକ୍ସେସିଭ କନଜମ୍ପସନରେ ପାର୍କିନସନିଜମ ଇଜ ଦେୟାର। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ବଟ୍ ଏମିତିଆ ନୁହଁ ଯେ କି ନାଇଁ ଯୋଉ ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଧିକା କଫି ପିଉଛନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ କଫି ପିଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଓର ହବ, ଆଉ କଫି ନ ପିଇଲେ ଆଉ ହବ ବି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ସେମିତି ନୁହଁ। ସେଠି ପରସେଣ୍ଟେଜ ତ ବେଶୀ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ କି ତାମିଲନାଡୁରେ? ନା ନାଇଁ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେଟ ୱାଇଜ ଡାଟା ଟିକେ କହିପାରିବିନି, ମତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଜ୍ଞା। ମୋ କଥା କେତେବେଳେ ପଡିବ? ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଏପିଲେପ୍ସି ଭଳିଆ ପାର୍କିନସନରେ ବି ସିଜର୍ସ ବା ଫିଟ୍ସ ହେଇଥାଏ କି? ହଁ, ପାର୍କିନସନରେ ସିଜର ହେଇପାରିବ। କୌଣସି ଡିଜିଜ ଯୋଉଟା କି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯାଇକି ବ୍ରେନ କୁ ସିଭିୟରଲି ଡ୍ୟାମେଜ କରେ, ତା ଦେହରେ ସିଜର ହବାର ରିସ୍କ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଅଛି, ବଟ୍ ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜରେ କେବେ ବି ହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭେରି ଲେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଜିଜ, ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜରେ ଭେରି ଲେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଜିଜ ସିଜର ହେଇଥାଏ, ଭେରି ଲେଟ୍। ସାର୍ ମାନେ ରୋଗ ସାର୍ ହବାର ଏପିଲେପ୍ସିଟା ପାର୍କିନସନ୍ ଆଡକୁ କିମ୍ବା ପାର୍କିନସନ୍ ଏପିଲେପ୍ସି ଆଡକୁ ବିଟ୍ କରେ କି? ନା ନା ସେମିତି ହୁଏନି, ବଟ୍ ପାର୍କିନସନରେ ସିଜର ହେଇପାରିବ। ଏପିଲେପ୍ସି ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀଲି, ଯେମିତି ଆମେ ପାର୍କିନସନ୍ କହିଲୁ ଯେ ଏଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ର ରୋଗ ବୋଲି, ଏପିଲେପ୍ସି ସେମିତି ହେଲା ଫିଟ୍ସ ରୋଗର ମାନେ ଡିଜିଜ ଯୋଉଟା ସେଟା ହେଲା ଏପିଲେପ୍ସି। ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗରେ ଲେଟର ଷ୍ଟେଜରେ କିଛିଟା ସିଜର ହେଇପାରେ, ସିଜର ରିସ୍କ ତା ଦେହରେ ଡେଫିନେଟଲି ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଭେରି ଲେଟ୍, ମାନେ 15-20 ଇୟର୍ସ ଡିଜିଜ ପରେ ହୁଏ। ଜେନେରାଲି ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା। ହେମନ୍ତ ଭାଇ ପଚାରନ୍ତୁ, ହେମନ୍ତ ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତ ସବୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଲେମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଆମର ଯାହା ଧାରଣା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୋର ଯୋଡ଼େ 3ଟା ସନ୍ଦେହ ଖାଲି କହିବେ ଉତ୍ତର, ଯେ ଆପଣ ପାର୍କିନସନିଜିମ୍ ବିଷୟରେ 4ଟା କଜ୍ କହିଲେ। ସେ 4ଟା ଲକ୍ଷଣ କଜ୍ ରୁ ଯୋଡ଼େ କଜ୍ ହେଲେ ପାର୍କିନସନ୍ ହେଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇପାରେ। କଜ ତ ନୁହଁ, ଲକ୍ଷଣ କହିବି। ହଁ ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡାକ, ହଁ ସାର୍। ସିମ୍ପଟମ୍ସ କହିଲେ ତାର ହେଇପାରେ। ଜଣେ ଲୋକକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେମର বা କିଛି ଜଣା ପଡିଲା, ସେ ତ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପଚାରିବ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ, ମୋର ଏମିତି ଟ୍ରେମର ହଉଛି। ସେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆଲଜିମର ବା ଡିମେନ୍ସିଆ, ସେଗୁଡା ସବୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହୁଏ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହୁଏ, ଯଦି ବହୁତ ଦିନ କମ ସମୟ ଭିତରେ ହେଲା, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କି କଣ ହେଇଗଲା କମ ସମୟ ଭିତରେ, ସେଗୁଡାକ ଆଜ୍ଞା। ନୁହଁ ଆମର ଆମେ ଅଲଗା ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗ ନୁହଁ, ବିଷୟରେ ଅଲଗା ରୋଗ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ରୋଗ ସନ୍ଦେହ ବିଷୟରେ କରୁଛୁ। ପାର୍କିନସନ୍ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ଆଜ୍ଞା। ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ ନା ନାହିଁ? ତାର ଯଦି ଅନ୍ୟ ରୋଗ ହେଇଥିବ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣା ପଡିବ। ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହଁ। ମାନେ
ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ମାନେ ଏଭ୍ରି ଡିଜିଜ ଯେମିତି କି ଆମର ରହିଲା ଡାଇବେଟିସ ରେ କାଲି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇପାରେ, ହାର୍ଟ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଟେ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ଖରାପ ହେଇପାରେ। ତ ଏମିତି ନୁହଁ ନା କି ଆମେ ଡାଇବେଟିସ ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛୁ। ଦିସ୍ ଯୋଉଟା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆରାଇଜ କରିବ ଆମେ ସେଟାକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ। ଏଇଟା କହିବାର ପଏଣ୍ଟଟା ହେଲା ଯେ କି ବହୁତ ସମୟ କଣ ହୁଏ କି ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଥାଏ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି କି ଆମେ କମନଲି ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆମକୁ ପାର୍କିନସନିଜମ ଭିତରେ 100ଟା ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପାର୍କିନସନିଜମରେ ଆର୍ଲି ଡିମେନ୍ସିଆ କିଏ ବୁଝିପାରିବ, କିଏ ବୁଝିପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗରେ ପାର୍କିନସନର ତ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡିମେନ୍ସିଆଟି ବହୁତ ଆର୍ଲି ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଅଲଗା ରୋଗ ବିଷୟରେ ଭାବୁ, ଦେନ୍ ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଇ ଅର୍ଲି କନଫ୍ୟୁଜନ ଷ୍ଟେଜରେ ନାଇଁ ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ ବୋଲି ସେ ଜାଣିବେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରିମର ହେଲା ସେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲା, ଡକ୍ଟର ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଏଟା ପାର୍କିନସନ ହେଇପାରେ। ସେ ହଁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଲା, ସେ 5 ବର୍ଷ ଯାଇ କଣ ଔଷଧ ଖାଇବନି ନା କଣ କରିବ ନାଇଁ ସିଏ ସେତେବେଳେ? ନାଇଁ କୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମାନେ ପାର୍କିନସନ ପାଇଁ ତ ଔଷଧ ଖାଇବେ ସେ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଡିମେନ୍ସିଆ ପାଇଁ କିଛି ସେମିତି ଔଷଧ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇ ନାଇଁ ଜିନିଷଟା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଚାଲି ଆସିଲା ତାପରେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା। ଅଲଗା ଡିଜିଜ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହଁ ପାର୍କିନସନ ପାଇଁ ଖାଉଛି ଔଷଧ ଟା। ହଁ ପାର୍କିନସନ ର ତ ଲକ୍ଷଣର ଔଷଧ ଯାହା ମୁଁ ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ସେଟା ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଡିଜିଜ ମାନେ ରିଡାଇଗ୍ନୋସିସ ବି ହୁଏ। ଏଟା ବହୁତ ସମୟ ଏମିତିଆ ହୁଏ କି ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଭାବନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ କହିଲି, ତ ହୁଁ, ପେସେଣ୍ଟ ହଁ ଆସିଗଲା 2-3 ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 2-3 ମାସ ଭିତରେ ମୋ ହାତ ଥରୁଛି କି ମୋ ସ୍ଲୋନେସ ହେଇଗଲାଣି ଆସିଲେ, ତ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଦ୍ୟାଟ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ ୱିଲ ବି ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ, କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି ରେଡ ଫ୍ଲାଗ୍ସ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ସେଗୁଡା ନାହିଁ। ବଟ ନାଇଁ ଯଦି ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି ଆର୍ଲି ମାନେ ଠିକ 1 ଇୟର ଭିତରେ ଆସିଗଲା ଡିମେନ୍ସିଆ, ଦେନ୍ ଆମେ ରିଆସେସ କରୁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ ଟା କି ନା ଏଟା ଏଟା ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ତ ଆମ ପାଖକୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସେ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଆମର ବହୁତ ସମୟ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ ର ରିଆସେସମେଣ୍ଟ ବି କରାଯାଏ ଯେ ନାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଇନିସିଆଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଟା ଆର୍ଲି ରୋଗରେ ଆର୍ଲି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ନା ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆସିଗଲାଣି, ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ସମ୍ ଅଦର ରୋଗ ଆଡକୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି। ଆମେ ପାର୍କିନସନିଜିମ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ ଡିମେନ୍ସିଆ କାହିଁକି ହେଲା ଦେଖିବା, ଏବେ ଆମେ ସେଇ ରୋଗଟିକୁ ପୁଣି ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ସ୍ପଣ୍ଡୁଲାଇଟିସ୍ ବା ଫ୍ରୋଜନ ସୋଲ୍ଡର, ଆର ରିଲେସନ କିଛି ପାର୍କିନସନ ଉପରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ଫ୍ରୋଜେନ ସୋଲ୍ଡର ଯୋଉଟା ଅଛି, ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଟାଇଟନେସ୍ ଆମ ବଡିରେ ହୁଏ, ମାନେ ପାର୍କିନସନ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ଟାଇଟନେସ୍ ହେଲା। ହୁଁ ତ ଫ୍ରୋଜେନ ସୋଲ୍ଡର ବି କାନ୍ଧର ଟାଇଟ୍, ଫ୍ରୋଜେନ ସୋଲ୍ଡର ଟା ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲା ଯୋଉଥିରେ କି କାନ୍ଧର ଯୋଉ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ କ୍ୟାପସୁଲ ଟା, ସେ କ୍ୟାପସୁଲରେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ସେ ଜଏଣ୍ଟ ହଁ କ୍ୟାପସୁଲ ଭିତରର ପାଣି ଶୋଷଟି ଶୁଖିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ହାଡ ଇଚ ଅଦର ସହିତ ଘଷି ହୁଏ, ପେଣ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇ ହୁଁ ସିମିଲାର ଲକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଟାଇଟନେସ୍ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ହୁଏ ପାର୍କିନସନିଜିମରେ ସେମ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପାର୍କିନସନ ରୋଗୀ ଆମ ପାଖକୁ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ ରୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଅର୍ଥୋପେଡିସିଆନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଫ୍ରୋଜେନ ସୋଲ୍ଡର ହେଇଛି ବୋଲି, ତାପରେ ଅର୍ଥୋପେଡିସିଆନ ତା ଦେହରେ କିଛି ଆବନର୍ମାଲିଟି ପାଆନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରୋଜେନ ସୋଲ୍ଡର କି ଏଟା ହେଲା ହାତର ଟାଇଟନେସ୍, ସେଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରର କାମ। କାହିଁକିନା ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜରେ ଫ୍ରୋଜେନ ସୋଲ୍ଡର ଆଉ ପାର୍କିନସନ ଟାଇଟନେସ୍ ବହୁତ ସେମ ଦେଖା ହେଇପାରେ। ସ୍ପଣ୍ଡିଲୋସିସ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ, ହୁଁ ଏଗେନ୍ ସ୍ପଣ୍ଡିଲୋସିସ୍ ହେଲା ସ୍ପାଇନ ର ଯୋଉଠି ଶିର ଦବିଯାଏ, ତ ସେଟାକୁ ସ୍ପଣ୍ଡିଲୋସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କୁହାଯାଏ ଆମେ। ଏଇ ପାର୍କିନସନରେ ବଡିର ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସେମ ଟାଇପ ର ଲକ୍ଷଣ ଆସିବ। ରୋଗୀ ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ମୋ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିକି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡେ ଯେ ପାର୍କିନସନ ର ଟାଇଟନେସ୍ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପେନ୍ ଟି ହଉଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ। ପରସେ ଆଉ ଏଇ ରୋଗ ଯୋଗୁ ପାର୍କିନସନ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପାର୍କିନସନ ର ଯୋଉ ଟାଇଟନେସ୍ ଟା ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ରୋଗ ଗୁଡିକୁ ମିମିକ୍ କରେ। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାର୍କିନସନ କରିବ ନା ସେ ସ୍ପାଇନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁ ସେ ନାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ? ପାର୍କିନସନ ର ହିଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକିନା ପାର୍କିନସନ ସ୍ପାଇନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ମାନେ ପେନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ, ଯଦି ସ୍ପଣ୍ଡିଲୋସିସ୍ ବି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ରୋଗ ତ ବହୁତ ସାରା ଥାଏ, ଯେମିତି କି ପାର୍କିନସନ ରୋଗୀକୁ ସବୁ ଅଲଗା ରୋଗ ବି ତ ହେଇପାରିବ। ତ ସେ ରୋଗର ତ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଥାଏ, ବଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍କିନସନ ଚିକିତ୍ସା କରୁନୁ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ପାଇନ ର ସାର୍ ଲୁମ୍ବର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉଗୁଡାକ ରହୁଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, L3 L4 ର ସେ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହୁଛି ସ୍ପାଇନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେଇଟା ହୁଁ। କଣ ପାର୍କିନସନ ଆଡକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରେ ବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ନା ନା ଇନିସିଏଟ ନା ହେଇପାରେ? ନାଇଁ ହଁ ସେଟା ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜ୍ଞା।
ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ମେଡିସିନ କହିଲେ ପାର୍କିନସନ ପାଇଁ ସିଣ୍ଡୋପା ପ୍ଲସ୍ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସିଣ୍ଡୋପା ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିବି ସିଣ୍ଡୋପା ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟତୀତ ବହୁତ ସାରା ଆହୁରି ଅଲଗା ମେଡିସିନ ଅଛି ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇସ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କମନ ମେଡିସିନ ମୋଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ମେଡିସିନ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲି ବଟ୍ ତା ସହିତ ଆହୁରି ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପାର୍କିନସନ ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି वी हैव एटलीस्ट 7-10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स ଆମ ବାକି ମୋଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ସିଣ୍ଡୋପା ପ୍ଲସ୍ ସେଇଟାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି 100 mg ଦେଖଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଡକ୍ଟର ପାସିଟେନ୍ 2 mg नहीं ମାନେ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ पैसिटेन କରୁଛନ୍ତି। हाँ हाँ राइट पैसिटेन टा प्राइमरीली डोपामिनर्जिक माने हमर जो डोपामिन जोटा डिप्लीशन होची सेथि पई नो हाथ थरिया पे एसोसिएटेड ड्रग हिसाब रे पैसिटेन टा दिया जाए पैसिटेन रो डोपामिन ऊपर कोनोसी इफेक्ट न थाए बट हाथ थरिवा जोटा ट्रेमर्स रे तार टिके एडिशनल रोल अछि तो जो लिवोडोपा हमर जोटा हमर सिंडोपा सहित सेटा को दिया जाए एडिशनली दिया जाए एंड जेहेतु पैसिटेन बहुत सारा साइड इफेक्ट थाए आमे किछि दिन हाथ थरिबा कंट्रोल होला पर पैसिटेन बंद कर देके पेशेंट को ओनली सिंडोपा रे रखिया को ट्राई करू पैसिटेन इज ए एडिशनल हेल्पफुल ड्रग बट तार प्राइमरीली कोनोसी डोपामिन जो हमर पाथवे ऊपर कोनोसी रोल नाही सेटा एडिशनली हेल्प करे जो हमर सिंडोपा ଏଟା ଡାଇଗ୍ନୋଜ କରିବା ପାଇଁ ସିଟି ସ୍କାନ କି ଏମଆରଆଇ କୋଉଟା ମୋର ଅଥେଣ୍ଟିକ ହବ? ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କି ପାର୍କିନସନ ଡିଜିଜ ର ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ପିଓରଲି କ୍ଲିନିକାଲ ଲୋକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଏମଆରଆଇ ବି କରନ୍ତିନି କରିପାରନ୍ତିନି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆଫୋର୍ଡେବଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତିନି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଯୋଗୁଁ କରିପାରନ୍ତି ତ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ତାର ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଏନି ବଟ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲି ଯେ ଯଦି କିଛି ଆବନର୍ମାଲିଟି ଲାଗୁଛି କି ଲାଗୁଛି ଯେ ନା ଏଇଟା ପାର୍କିନସନ ର ମିମିକ ପାର୍କିନସନ ଡିଜିଜ ନୁହଁ ସେଇ ସମୟରେ ଏମଆରଆଇ ହିଁ ବେଟର ହବ କରିବାଟା ସିଟି ସ୍କାନ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ କହିଥାଉ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କଣ ଥାଏ କି ହାତରେ ଆଗରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ହାତରେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥାଏ ଇଏ ଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଏମଆରଆଇ ଇନକମ୍ପାଟିବଲ ଥାନ୍ତି ତ ସେଇ ସମୟରେ ସିଟି ସ୍କାନ କରାଯାଏ ବଟ୍ ସିଟି ସ୍କାନ ଆଦୌ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ନୁହଁ ବେଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବଟ୍ ଇଫ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ଆମେ ଏମଆରଆଇ ହିଁ କରିବା କଥା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ଆମର ଆଉ ତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ ପାର୍କିନସନ ଡିଜିଜ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତାର ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆଉ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन केମିତି ହଉଛି ତାର ପାର୍କିନସନ ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ସ ବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ଆଉ ପାର୍କିନସନ ଆଉ ପାର୍କିନସିନୋଜିମ୍ ତାକୁ ବି ବୁଝେଇଲେ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ लेटेस्ट डेवलपमेंट ବି ହେଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର पेन थेरापी की पंप थेरापी से विषय भी कहले जोटा कि हमर ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିନି କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ କମ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଫୁଡ ହାବିଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବି କହିଲେ ଆଡଭାଇସ୍ କଲେ एक्सरसाइज योगा स्विमिंग ଆଉ म्यूजिक थेरापी बाबदରେ ବି କହିଲେ जोटा कि पार्किंसन ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁल ହବ ଆଉ ଶେଷରେ ପାର୍କିନସନ ତ 100% କ୍ୟୁରେବଲ ନୁହଁ ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ଲାଇଫ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଡଭାଇସ୍ କଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ थैंक यू सर ଉପାଦେୟ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିଲେ ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ବି ଶୁଣିବୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ थैंक यू ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିଭୂତି ଭାଇଙ୍କୁ ବିଭୂତି ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଜିର ଏକ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଥିଲା ଡକ୍ଟର ସବ୍ୟସାଚୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଜିର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି
रजनीकांत भाई जमती भाव स्वागत संभाषण करते एवं ये कार्यक्रम उद्देश्य विषय से आमको कहले तेणु रजनीकांत पट्टनायक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपन को कृतज्ञता जनाऊँ ये कार्यक्रम सफलता रे आपणकर हाथ तापरे संग्राम केसरी पट्टनायक जे कि कार्यक्रम को संचालन करुले अति सुंदर भाव संचालन कले एवं कार्यक्रम विभिन्न दिग आम मान सामने रखिले एवं से आज प्रवक्ता डाक्टर सब्यसाची पट्टनायक को अनुरोध करी आज कार्यक्रम विभिन्न दिग उपर आलोचना करने कहले तेणु आज मॉडरेटर संचालक संग्राम केसरी पट्टनायक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जे ये कार्यक्रम से आमर रोटारी ई क्लब एवं संजोग सहयोग तेणु आपण को अनेक अनेक धन्यवाद आज कार्यक्रम प्रवक्ता डाक्टर सब्यसाची पट्टनायक आगुरी से संजोग साथी अनेक भाया कार्यक्रम करछंती आज जो पार्किंसन रोग उपरे जो माने विस्तृत भाव से आम सामने आलोचना कले एवं आमको सबु दिग ऊपर आलोकपात कले डॉक्टर पट्टनायक आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आपण ए जो आमर जो संदेह सब बेले दूर करूँ आम पाक ये अनुरोध रक्षा करी आसु एवं आमर जो आमर जो सीनियर सिटीजन मानकर गोष्ठी अच्छी एवं आमर जो ई क्लब रोटारी ई क्लब अच्छी सदस्य मान जरिया गोटे प्रचार प्रसार लाभ करू यहाँ मुझे अनुरोध करी तेणु आपन को अनेक अनेक धन्यवाद जनाऊँ आज कार्यक्रम रे जो श्रोता माने जोग देथिले से श्रोता माने होचंती मुख्य पुरोधा ए कार्यक्रम सफलता दिगरे तेणु प्रत्येक श्रोता निज निजर दायित्व तुलेबे एवं ये जो पार्किंसन रोग उपरे सचेतनता सृष्टि करबा एवं समाज रो एभली रोग केमती निर्मूल हम से प्रति आमर मध्य दायित्व तुलेबा तेणु सब श्रोता मान आज जो जोग देता समस्त श्रोता को मु नमस्कार जनाऊँ एवं धन्यवाद जनाऊँ ता छड़ा आज कार्यक्रम को सफल भाव में आम सामने परिवेषण करिसेंती पर्दा पछपटे थिबा जो आम टेक्निकल टीम तांकु मध्य अनेक अनेक धन्यवाद तांको बिना ये कार्यक्रम केबे भी सफल हो पारिबनी तेणु बहुत बहुत धन्यवाद आपन को ता छड़ा आज ये कार्यक्रम रोटारी ई क्लब ऑफ महोदधि एवं संजोग मिलित सहयोग रे एभली एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजन हो पारला तेणु ए संस्थान रोटारी ई क्लब एवं संजोग को मध्य मु अनेक अनेक धन्यवाद देवाई जे एवं यही कार्यक्रम सब चलु था यहाँ ही मोर अनुरोध बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू विभूति भाई समस्त बहुत बहुत धन्यवाद आउ थे डॉक्टर पट्टनायक को भी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर जय श्री जगन्नाथ गुड हम इवनिंग रखा हम पुणी आगु आउ थे शुणु नेक्स्ट टाइम आ किसी गोटे विषय शुणा जोटा